नमः परमऋषिभ्यो नमः परमऋषिभ्यः। हरि ओम। अन्तरायतिमिरोपशान्तये शान्तपावनमचिन्त्यवैभवम् तन्नरं वपुषि कुञ्जरं मुखे मन्महे किमपि तुन्दिलं महः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः। गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। यस्यान्तन्नादिमध्यं न हि करचरणं नामगोत्रं न सूत्रं नो जातिर्नैव वर्णा न भवति पुरुषो न नपुंसं न च स्त्री नाहकारं नो विकारं न हि जनिमरणं नास्ति पुण्यं न पापं तत्त्वं नो तत्त्वमेकं सहजसमरसं सद्गुरुं तं नमामि। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। मौनव्याख्या प्रकटितपरब्रह्मतत्त्वं युवानं वर्षिष्ठान्तेव सदृशिगणैरावृतं ब्रह्मनिष्ठैः आचार्येन्द्रं करकलितचिन्मुद्रमानन्दरूपं स्वात्मा रामं मुदितवदनं दक्षिणामूर्तिमीडे। वेदान्तार्थविभासकाय यतये शान्ताय सन्न्यासिने नानावादिनगेन्द्रसङ्घपवये योगीन्द्रवन्द्याय च मोहध्वान्तदिवाकराय भगवत्पादाभिधां विभ्रते तस्मै भाष्यकृते नमोऽस्तु सततम्। पूर्णाय बोधात्मने अपारसच्चित्सुखवारिराशेः यस्योर्मिमात्रं भुवनं समस्तम् गुहाहितं तं रमणं गभीरं चिन्ताविहीनं हृदि चिन्तयामि। देहं मृण्मयवज्जडात्मकमहं बुद्धिर्न तस्यास्त्यतो नाहं तत्तदभावसुप्तिसमये सिद्धात्मसद्भावतः। कोऽहं भावयुतः कुतो वरधिया दृष्ट्वात्मनिष्ठात्मनाम् सोऽहं स्फूर्तितया अरुणाचलशिवः पूर्णो विभाति स्वयम्। करुणापूर्णसुधाब्धे कबलितघनविश्वरूपकिरणावल्याम् अरुणाचलपरमात्मन् अरुणो भवचित्तकञ्जसुविकासाय। त्वयि अरुणाचल सर्वं भूत्वा स्थित्वा प्रलीनमेतच्चित्रम् हृद्यहमित्यात्मतया नृत्यसि भोः ते वदन्ति हृदयं नाम। अहमिति कुत आयातीत्यन्विष्यान्तः प्रविष्टयात्यमलधियाम् अवगम्य स्वं रूपं शाम्यत्यरुणाचलत्वयि नदीवाब्धौ। त्यक्त्वा विषयं बाह्यं रुद्धप्राणेन रुद्धमनसान्तस्त्वां ध्यायन् पश्यति योगी दीधितिम् अरुणाचलत्वयि महीयं ते। त्वय्यर्पितमनसा त्वां पश्यन् सर्वं तवाकृतितयाम् सततं भजते अनन्यप्रीत्या स जयत्यरुणाचलत्वयि सुखे मग्नः।
शोणप्रभं सोमकलावतंसं पाणिस्फुरत्पञ्चशरेक्षुचापं प्राणप्रियं नौमि पिनाकपाणेः कोणत्रयस्थं कुलदैवतं नः। अघविदलनदक्षां सान्द्रसायुज्यभूमिः कृततनुजसुधाः बोधनेत्रा पराख्या अगजनितसुनार्या गाढमालिङ्गिताङ्गां जयति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। अहमिति हृदि नित्यं भासमाना समाना सुमशरहरनेत्रां सत्कृपापूर्णपात्रां विमलमृगकळङ्कं धार्यमाणा च मौलौ जयति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। वटविटपि समीपे शान्तपद्मासनस्थां कलुषहरणदीक्षां स्यन्दमाना च मौनम् अमरगुरुसुतांस्तान् आत्मतत्त्वं दिशन्ति जयति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। रहसि तमसि नित्यं सोऽहमस्मीति वेद्या विगतविषयबाह्या संविदेका विशोका सकलमृगनराद्यैः वेद्यमाना चिदाख्या जयति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। सकलकरणलीने वेद्यमाना सुषुप्तौ अहमिह सुखमासं शोकमासीन्नमेति सकलजनसुवेद्या शाङ्करी वृत्तिराद्या जयति हृदयकञ्जे कापि कारुण्यमूर्तिः। कलाभ्यां चूडालङ्कृतशशिकलाभ्यां निजतपः फलाभ्यां भक्तेषु प्रकटितफलाभ्यां भवतु मे। शिवाभ्याम् अस्तोकत्रिभुवनशिवाभ्यां हृदि पुनर्भवाभ्याम् आनन्दस्फुरदनुभवाभ्यां नतिरियम् गळन्ती शम्भो त्वच्चरितसरितः किल्बिषरजो दलन्ती धीकुल्या सरणिषु पतन्ती विजयताम् दिशन्ती संसारभ्रमणपरितापोपशमनम् वसन्ती मच्चेतो हृदभुवि शिवानन्दलहरी। त्रैवेद्यं हृद्यं त्रिपुरहरम् आद्यं त्रिनयनं जटाभारोदारं चलदुरगहारं मृगधरम् महादेवं देवं मयि सदयभावं पशुपतिं चिदालम्बं साम्बं शिवम् अतिविडम्बं हृदि भजे। शिवानंद लहरी கடந்த 5 நாளாக பார்த்துட்டு வரோம். இன்னைக்கு 6வது நாள்.
இந்த அருணாச்சல க்ஷேத்திரத்தில் சத் சங்கத்தில் நம்மளை சேர்த்து வச்சு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கிறதே ஒரு பெரிய விஷயம். மாணிக்க வாசகர் திருவாச்சகத்தில் சொல்ற ஒரு பாடலை, ஒரு விஷய போர்ஷன் நான் எடுத்து சொன்னேன். அது அச்சோவே அப்படி. அந்த பகவான் பண்ணி இருக்கக்கூடிய ஒரு அனுகிரகத்துக்கு நான் திருப்பி என்ன கைமாறு பண்ண முடியும் அப்படி நினைக்கிற நிலையில எந்த ஒரு பக்தன் இருக்கானோ அவன் சந்தோஷமா. பெரும்பாலும் நமக்கு இது கிடைக்கல அது கிடைக்கல அதுதான் எது கிடைக்கலையே அதே நினைச்சிருப்போம், கிடைச்சதையெல்லாம் விட்டுடுவோம். பகவான் ரமணருக்கு நிறைய பக்தர்கள் உண்டு. ஒரு பக்தர் ராமநாத பிரம்மச்சாரின்னு ஒரு வேத பாடசாலை பையன், ரொம்ப சிம்பிள், ரொம்ப தரித்திரம். இந்த கதையை எதுக்கு சொல்றேன்னா, நிறைய பேர் திருவண்ணாமலைக்கு வர்றது செல்ஃப் ரியலைசேஷன் கிடைக்கிறதுக்காக இல்லையா? அது என்னவோ என்ன நினைச்சுன்னு வர்றோமோ ஈஸ்வரனுக்கு தெரியும். இந்த ராமநாத பிரம்மச்சாரியே ஒரு நாள் பகவான் ரமணரைன்னு அவ்வளவு சேவை பண்ணியிருக்கான், அவ்வளவு பக்தி, அவ்வளவு கைங்கரியம். தான் பிக்ஷை எடுத்து மகர்ஷிக்கு கொண்டு கொடுத்த பிறந்தான் உணர்வு. ஒரு நாள் ஏதோ ஒரு விஷயத்துக்கு, ராமநாதா உனக்கு நான் ஆத்ம சாட்சா்காரம் கொடுத்துருக்கேன் அப்படின்னு தலையில ஒரு கொட்டு கொட்டினாராம் பகவான். நம்மளை என்ன குதிச்ச போனோம். ராமநாதரும் ரொம்ப குதிச்சான், சந்தோஷப்பட்டு மீதி பக்தாள் கிட்ட எல்லாம் வந்து, பகவான் இன்னைக்கு என்னத்தை பண்ணித்து தெரியுமா, என் தலையில கொட்டித்து. ஆத்ம சாட்சா்காரம் கொடுத்துருக்கேங்கிறத சொல்லவே இல்லை. அது அவருக்கு ஒரு பெரிய விஷயமாவே படலை. பகவான் என் தலையில கொட்டித்து அப்படின்னா அதெல்லாம் ஒன்றும் ஆசையே இல்லை. எந்த ஆசையும் உள்ள இல்லாத பக்தாளை பார்த்தா ஈஸ்வரனுக்கே பயம். இவ கேட்க மாட்டாளான்னு அவன் எதிர்பார்த்துன்னு இருப்பான். இவ வாயிலேருந்து ஏதாவது வேணும் அப்படின்னு விரும்ப மாட்டாளான்னு பார்த்துட்டு இருப்பான் இல்லையா? ஒரு ஸ்லோகம் உண்டு, பாகவதத்தில் வருது. ந நாகபிருஷ்டம் நச்ச பாரமேஷ்டியம் ந சார்வபௌமம் ந ரசாதிபத்தியம் ந யோக சித்தி அபுனர்பவம் வா சமஞ்சசத்வா விரஹைய காம்ஷே. எனக்கு தேவலோகம் வேண்டாம், ராஜ்யங்களுக்கெல்லாம் அதிபதியா இருக்கணும்னு நான் ஆசைப்படலை, யோக சித்திகள்லாம் எனக்கு வேண்டாம், ஏன் புனர்ஜென்மம் இல்லாத நிலை கூட நான் கேட்கல, என்ன வேணா வரட்டும், ஏன் பூரண பொருளா இருக்கிற உன்னை மறக்காம இருக்கேன், அதுதான் வேணும், வேற ஒன்னும் வேண்டாம் எனக்கு. ஒரு அம்பாள் பக்தர் ஒருத்தர் சொல்றார், ந மோக்ஷஸ்ய ஆகாங்ஷா, எனக்கு மோட்சத்தை ஆசையே படலை, விபவாஞ்சாபி ஜனமே, பெரிய சொத்தல நான் ஆசைப்படலை, ந விஜானாபேக்ஷா, அறிவையும் நான் கேட்கல, சசிமுகி சுகேச்சாபி ந புனஹ, ஸ்திரீ சுகத்தை எல்லாம் ஆசைப்படலை, அத்தஸ்துவாம் சஞ்யாஜே ஜனனி ஜனனம் யாது மம வை, எனக்கு பிறப்பு வந்தா வந்துட்டு போட்டோம், மிருடானி ருத்ராணி சிவ சிவ பவானி ஜபதா, உன்னோட நாமத்தை மிருடானி ருத்ராணி சிவ சிவ பவானின்னு ஜபம் பண்ணிட்டே நான் இருக்கிறத தவிர வேற எதுவுமே நான் விரும்பல, கேட்கல. அந்த ஆசை அற்ற நிலை இருக்கே அதைத்தான் ஞானம்ங்கிறோம். ஆசை அற்ற நிலைதான் ஆத்மா பிரகாசிக்கிறது, ஆசை அற்ற நிலைதான் ஜீவன் முக்தி, சாட்சாத்காரம், ஸ்தித பிரஜத்வம் எல்லாம். முதல்ல ஒரு பகவத் சாட்சாத்காரத்துக்கு ஒரு ஆசையை வச்சுக்கிறோம். அது எதுக்குன்னா உலக ஆசையை விடுறதுக்காக. சத்சங்கத்துல ஒரு ஆசையை வச்சுக்கிறோம், பக்தியில ஆசையை வச்சுக்கிறோம். பகவான் நமக்கு கொடுத்திருக்காரே இந்த சத்சங்கத்தை,
அருணாச்சலத்துல வாசம் கொடுத்திருக்காரு. நாம ஜபம் பண்ணறதுக்கு இருக்கிற வாஞ்சைய கொடுத்திருக்காரு, கிரி பிரதட்சணத்துக்கு இருக்கிற சக்தி கொடுத்திருக்காருலாம் நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்கணும். முக்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வேனை பக்தி நெறி அறிவித்து பழவினைகள் பாரும் வண்ணம் சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என ஆண்ட அத்தன் எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சோவே. இந்த ஒரு பாட்டுல ஹோல் ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபோட ஃப்ரூஷன் பூராவும் இந்த பாட்டுல இருக்கு. ஒரு அத்தியாத்ம வாழ்க்கை எப்படி பூத்து மலர்ந்து பூர்ணமாகிறது. ஈஸ்வரனோட அருளை கேட்கிறோமே, அருள் என்ன, அருள் என்ன பண்றது, கிரேஸ்ங்கிறது கிருபைங்கிறது என்ன பண்றது? ஏதோ லௌகிக்கத்துல எங்கேயோ உழண்டுன்றவனை பிடிச்சு இழுத்துண்டு வர்றது. மாணிக்கவாசகர் சொன்ன பாட்டே பல தடவை சொல்லியிருக்கேன். அது நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து. உலக வாழ்க்கை, உலகத்துல என்ன பண்றோம்? நடித்து. முதல் கண் வெறும் நாடகம் தான். எல்லாமே அத்தியாசம்னு வேதாந்திகள் சொல்றாங்க. நம்ம என்ன அல்லவோ அதுவா வேஷம் போடுறது தான் உலகம் இல்லையா? அந்த ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டு இதுவே ஒரு பொய் தான். அதான் அவர் சொன்னார், நானே பொய், என் நெஞ்சும் பொய், என் அன்பும் பொய் அப்படி. எல்லாமும் ஒரு சூப்பர் இம்போசிஷன். உலக விஷயங்களை எம்மேல ஏத்தி வச்சுக்கிறேன், என்ன உலக விஷயத்துல ஏத்தி வச்சுக்கிறேன். ஏவம் பரஸ்பர அத்தியாசம் அப்படிங்கிற சத்யானுர்தே மிதுனீகிருத்திய அகமிதம் மமேதம் இது நைசர்கிகோயம் லோக வியவஹாரா. பொய்யும் உண்மையுமா போட்டு மிக்ஸ் பண்றாங்க. இதுதான் உலகத்துல இருக்கு. அப்போ அப்படி அதுக்குள்ள மாட்டின் இருக்கிறத நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து. செய்யறதெல்லாம் பொய் தானே. பரமார்த்தத்திலேருந்து பார்க்கிற போது இங்க என்னத்த சொல்லுங்கோ, வாய திறந்தா புழுகு, மனசுல நினைச்சா புழுகுங்கிறார் பகவான். பாகவதத்துல உத்தவர்கிட்ட சொல்றாங்க, மனசால நீ திங்க் பண்ணினியா போய், வாயால பேசினியா போய். வாச்சோதிதம் தது அனிருத்தம் மனசா தியாதமேவச்ச. வாயால சொன்னா போய். அப்போ சிந்தை பண்ணாம வாயால சொல் மானத தனுவின் கர்மாதி சிறிது இன்றி சும்மா அமர்ந்திருக்கு. இதெல்லாம் பிரகிருதியை சேர்ந்தது. இதுல நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து நான் எனது எனும் மாயம் கடித்த வாயிலே நின்று முன்வினை மிக்க கழறியே திரிவேனே. நமக்கு அதே தான். இத முக்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வோனை. முயல்வோன்னாக்க என்ன? முயற்சி பண்ணக்கூடினவோன். இந்த முயற்சி பண்றதுதான் சம்சாரம். எதுக்கு முயற்சி பண்றது? தானா இருக்க முயற்சியே பண்ண வேண்டாம். முயற்சி பண்றதெல்லாம் எதையோ அடையறதுக்கு, ஆகிறதுக்கு, ஏதோ உண்டாகிறதுக்கு, புதுசா ஏதோ பண்றதுக்கு. இதுக்கு தான் சம்சாரம்னு பேரு. எத்தனை பண்ணிட்டே இருக்கோம், மாட்டின்டே இருக்கோம், கான்ஸ்டன்ட்லி கெட்டிங் இன்டு ட்ரபிள். இதானே உலக வாழ்க்கை இல்லையா? ஏதாவது சொன்னோம்னா மாட்டின்னு விடுறோம், போய் வேலை பண்ணினா மாட்டின்னு விடுறோம், கர்மா பண்ணினா மாட்டின்னு விடுறோம், யார்கிட்டயாவது கான்டாக்ட் வந்தா மாட்டின்னு விடுறோம். அதுவும் ஹையர் பிளெயினுக்கு போக 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 இன்னமும் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி, அந்த சென்சிட்டிவிட்டி இன்னும் அதிகமாயிட்டே இருக்கும். மாட்டிக்கிறதோட விதம் இன்னமும் இன்டென்ஸ் ஆயிடும். என்ன பண்றது? எப்படி ஃப்ரீ ஆகிறது? நம்மளால எப்படி ஃப்ரீ பண்ணிக்க முடியும்? அவன் ஃப்ரீ பண்ணா தான் உண்டு. அந்த சக்தி ஃப்ரீ பண்ணணும். நாம என்ன பண்ணணும்னா செத்தாரை போல தெரியும். சர்ஜரி பண்ற போது முதல்ல ஏன் அனஸ்தீசியா கொடுக்கறான்னா, இவன் ஹெல்ப் பண்ண வேண்டாம், கெடுக்காம இருக்கணுமோ இல்லையோ. கத்தி இந்த டாக்டர் கையில இருக்கிற கத்தியெல்லாம் பிடிங்கி அவர் ஒரு குத்தி விட்டா என்ன பண்றது? ஏதாவது பண்ணாம இருக்கிறதுக்கு இவனை செத்த போல பண்ணி வச்சு சர்ஜரி பண்றான் இல்லையா? அதுபோல ஸ்பிரிச்சுவல் சர்ஜரி ஈஸ்வரன் பண்ணுவான். இவன் அசங்காம இருக்கணுமே. இவன் அசங்காம இருக்கிறதுக்கு தான் பேசாம இரு சொல்றா. அப்படி பேஷண்ட் கிட்ட சொல்ல முடியுமா? சொல்ல முடியாது. அதுக்கு தான் திரோதான மலம்னு பேர். பகவான் ஒரு அனஸ்தீசியா கொடுக்கிறாரு கொஞ்ச நாளைக்கு. கொஞ்சம் பேசாம இருக்கணும். அப்பதான் இவனை சர்ஜரி பண்ண முடியும். உள்ள இருக்கிற என்னென்னமோ
சில பேர் வயத்தை திறக்கிற போது ஏதாவது வயத்துல சர்ஜரின்னு பண்றத அந்த வெச்ச சாமானம் இல்லாம வீட்டுல காணாம போன பலதும் வயத்துக்குள்ள கிடக்கும். இது மாதிரி மனசுக்குள்ள என்னென்ன இருக்கோ யாருக்கு என்ன தெரியும்? முக்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வோனை, அந்த முயல்வோன்ங்கிறதுக்கு தான் இங்க சொல்றேன். நடித்து மண்ணிடை பொய்யினை பல செய்து. அப்பப்போ நம்ம சம்சார வாழ்க்கையை பார்த்து ஒரு வேதனை வரும். பகவானே இப்படி சிக்கின்னு இருக்கேனே, மாட்டின்னு இருக்கேனே, உன்னை மறந்து இருக்கேன், பக்தி பண்ணாம இருக்கேனே, தியானம் பண்ணாம இருக்கேன் இப்படின்னு தோணும். மூர்க்கரோடு முயல்வோனை பக்தி நெறி அறிவித்து என்ன பண்றான்? ஒரு சத் சங்கத்துல சேர்த்து வச்சு இந்த பக்தின்னு ஒரு மார்க்கம் இருக்கு, பகவன் நாமத்தை ஜபம் பண்ண ஆனந்தம் இருக்கு, தியானம் சமாதி யோகம் இதெல்லாம் காதல விழுறதோ இல்லையோ, அது கூட 99% ஆளுகளுக்கு கிடைக்காது. ஸ்ரவணாயாபி பகுபெரு யோன லப்யா. உபனிஷத் சொல்றது கேட்கறதுக்கு கிடைக்காது நிறைய பேருக்கு, கேட்டாலும் நிறைய பேர் they are not waking up. ஸ்ருண்வந்தோபி பகவோயம் ந வித்யுஹு ஆச்சரியோ வக்தா குஷலோஸ்ய நப்தா. இதை சொல்றவன் இருக்கானே அது ஒரு வண்டர், அதை ஏத்துண்டு தெரிஞ்சுக்கிறவன் இருக்கானே அவன் அதுக்கு மேல ஒரு வண்டர், ஒரு ஆச்சரியம். ஆச்சரியோஜாதா இதெல்லாம் முடிஞ்சு பர்ஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு பாருங்க ரொம்ப பெரிய ஆச்சரியம். அதனால முக்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வோனை பக்தி நெறி அறிவித்து, பக்தி நெறி எப்படி அறிவிக்கிறார் சொல்ற, தடுத்து முன்னின்று அப்பெருமறை தேடிய பரம்பொருள், அருமறை தேடிய பரம்பொருள். அந்த வேதம் தேடுற பொருள், திரைவேத்தியம்னு சொன்னோமே, வேதத்தால தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய பொருள் இருக்கே, அந்த பொருள் முன்னாடி வந்து நிக்கிறது. எப்படி நம்மளை தேடி பிடிச்சு வந்தது அது தெரியல. நான் இது பண்ணேன் அது பண்ணேன் புண்ணியத்தால கிடைச்சதெல்லாம் சொல்லலை. நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த என்ன ஒரு பாவம் பாருங்க. மாணிக்க வாசகர் சொல்றார், ஓ யூஸ்லெஸ் ஃபெலோ என்ன பிடிச்சு நாயை பிடிச்சு சிம்ஹாசனத்துல உட்கார்த்த வைக்கிற மாதிரி என்ன பிடிச்சு உட்கார்த்த வச்சு. நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏற்றுவித்த அம்மை எனக்கு, அப்பா அப்பன் எனக்கு அத்தன் எனக்கு எல்லாம் சொன்னதுக்கு போய் அம்மை எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சோவே. அந்த பரமேஸ்வரன் எப்படியெல்லாம் அனுபவிச்சிருக்க. அம்மை எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சோவே. அவன் தான் அம்மை. நாயை பிடிச்சு சிம்ஹாசனத்துல உட்கார வச்ச மாதிரி செம்மை நலம் அறியாத சித்தருடும் திரிவேனை. எது நல்ல வழின்னு தெரியாதவா கூட எல்லாம் இருக்கிற ராங் கான்டாக்ட், நெகட்டிவ் கான்டாக்டுக்குள்ள மாட்டின்னு இருக்கிற என்னை மும்மை மலம் அறிவித்து முதலாய் முதல்வன் தான் நம்மையும் ஓர் பொருளாக்கி நாய் சிவிகை ஏத்துவித்த அம்மை எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சம். ஒரு பாட்டு, தமிழ் பாட்டு, அப்படி கவிதை அப்படிலாம் நான் பார்க்கல. பியூர் அத்தியாத்ம வாழ்க்கை இல்லையா? அந்த வாழ்க்கையில இப்படி சுத்தின்னு இருக்கேன் நான். முக்தி நெறி என்னன்னு தெரியல, இந்த மாதிரி ஒரு நிலை இருக்குன்னு தெரியல. புத்தர் சொன்னார், நிறைய பிக்ஷுக்களை அனுப்பினார், சைனாக்கு போ அங்க போங்க. எதுக்கு சைனாக்கு போய் அனுப்பினார் நான் எப்போ ஆச்சரியப்பட்டிருக்கேன். அவர் அத்தனை 1000 வருஷம் முன்னாடி சைனாக்கு அனுப்பி வச்சதுனால்தான் கிட்டத்தட்ட இத்தனை வருஷம் தாக்கு பிடிச்சது. இப்ப அவ முள்ள இந்த புத்திசத்தை எல்லாம் நீக்கி விட்டான், அங்கிருந்து இந்த அஹிம்சாவாதத்தை எல்லாம் நீக்கி விட்டான். அப்போ அந்த அந்த வேகத்தை தடுக்கிறதுக்கு பாருங்க, அது இருந்துட்டே இருக்கணும், அந்த சக்தி இருந்துட்டே இருக்கணும். அந்த இடத்துல செம்மை நலம் அறியாத, முக்தி நெறி அறியாத, சாதல் பிறப்பு என்னும் தடம் சுழியில் தடுமாறி காதலின் மிக்கு அணிழையார் கலவியிலே விழுவேனை மாது ஒரு கூறு உடைய பிரான் தன் கழலே சேரும் வண்ணம் ஆதி எனக்கு அருளியவாறு யார் பெறுவார் அச்சோவே. சொல்ற முக்தி நெறி அறியாத மூர்க்கரோடு முயல்வோனை லௌகிக வாழ்க்கைக்குள்ள மாட்டிண்டு ஒரு ஜபம் பண்ண தெரியாது, தியானம் பண்ண தெரியாது, இந்த ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் பற்றி ஒன்றும் தெரியாது. அப்படி இருக்கிறவனை எனக்கு முள்ள அத்தியாத்ம வாழ்க்கை என்னன்னு காட்டி கொடுத்து, சத்கிரந்தங்கள் புஸ்தகங்கள்லாம் நம்ம முன்னாடி வரது பாருங்க, அது கூட ஈஸ்வர அனுகிரகம். இல்லாட்டா அந்த மாதிரி புஸ்தகங்கள் கூட வராது.
அந்த கிரந்தங்களை எல்லாம் கொடுத்து பக்தி நெறி அறிவித்து பழைய வினைகள் பாரும் வண்ணம் ஆகாமி சஞ்சித வினைகள்லாம் இருக்கு, கர்ம வினை, மாயா மலம், இந்த தோஷங்கள் எல்லாம் நீக்கம் பண்ணி, தடைய நீக்கம் பண்ணி, லாஸ்ட் பெரிய தடையன சித்தமலம், உள்ள இருக்கிற வாசனைகள், களங்கம், அந்த கஷடு, அதை நீக்கம் பண்ணி சிவம் ஆக்கி. அவர் என்ன சொல்றார், என்னையே சிவமா பண்ணிவிட்டார், நானே சிவம் ஆயிட்டேன். அதான் வானில் கலந்த மாணிக்க வாஜக அப்படின்னு பாடினார் வள்ளலார். வானில் கலந்த மாணிக்க வாஜகம், அவர் வான்ல கலந்துட்டார், ஆகாசத்துல கலந்து விட்டார். சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கி என்னை ஆண்ட அற்றம் அத்தன் எனக்கு அருளியவார் யார் பெறுவார் அச்சோ. இப்படி அந்த பரமேஸ்வரன் பண்ணின அனுகிரகத்தை அத்தியாத்ம மார்க்கத்துல நமக்கு வழிகாட்டி இருக்கிறதெல்லாம் நினைச்சு சந்தோஷப்பட்டுக்க முடியணும். பக்தாள்லாம் அவ ஆனந்தத்தை அடைஞ்சதெல்லாம் நல்லா எடுத்து வெளியில சொல்லியிருக்கா. இன்பமே என்னாலும் துன்பம் இல்லை எல்லாம் பாடியிருக்கா. அந்த ஆனந்தத்தை பாடியிருக்கா. தாம் ஆர்க்கும் குடியல்லா தம்மை ஆன சங்கரன், நிறைய அந்த மாதிரி அந்த நிறைய பாடியிருக்காவா. அந்த அனுபூதி நிலைய சிவானந்த லஹரியில நாம பார்த்துட்டே வரும். நேற்றுக்கு 3வது ஸ்லோகத்துக்கு வந்திருக்கோம். திரைவேத்யம் அப்படின்னு ஒரு பதம். திரையினா வேதத்துக்கு ஒரு பெயர், 3ன்னு பெயர். 3 இருக்கக்கூடியது. என்ன 3ன்னு சொன்னேன்? ரிக்கு, யஜுஸ், சாமம். பகவான் கிட்ட பண்ணக்கூடிய ஸ்துதி, பகவானுக்காக பண்ணக்கூடிய கர்மா, பகவானுக்கு பண்ணக்கூடிய தியானம், இதுதான் ரிக்குங்கிறது ஸ்துதி. பண்ணக்கூடிய பூஜை கர்மயோகம் எல்லாம் யஜுஸ். தியானம் சமாதி இதெல்லாம் சாமம். சாமவேதம் நக்க சமநிலையை கொடுக்கக்கூடியது. ரிக்வேதம்னா ஸ்துதி பண்ணக்கூடியது. யஜுர்வேதம்னா கர்மயோகம் பண்ணக்கூடியது. இது 3ம் வேதம் படிக்காதவாழ்கிட்டையும் இருக்கும். ஹனுமானை பார்த்து ராமர் சொல்றார், இவனோட வினயத்தை பார்க்கிற போது, தாழ்மையை பார்க்கிற போது இவன் ரிக்வேதின்னு நான் சொல்லுவேன். இவனுடைய ஞாபக சக்தியை பார்க்கிற போது, இவனுடைய அறிவு வாழ்க்கையில பிராக்டிகாலிட்டியை பார்க்கிற போது இவனை யஜுர்வேதின்னு நான் சொல்லுவேன். அவனோட ஹிருதயத்துல இருக்கிற அன்பை பார்க்கிற போது அவனை சாமவேதின்னு நான் சொல்லுவேன். நான் ரிக்வேத விநீதஸ்ய நாயஜுர்வேத தாரிணஹ நாசாமவேத விதுஷஹ சக்கியமேவம் பிரபாஷிக்கும். அப்படி இல்லைன்னா இப்படி பேச முடியாது ஹனுமானை பார்த்து சொல்ற. அப்போ அந்த ரிக்கு, யஜுஸ், சாமம் இது 3ம் அத்தியாத்ம வாழ்க்கையில எல்லாருக்கும் இருக்கும். பகவானை ஸ்துதி பண்ற போது நாம ரிக்வேதியா இருக்கணும். ரிக்வேதத்துக்கு என்ன விசேஷம்னா நிறைய நமஸ்காரத்தோடையே இருக்கு. அக்னிமீலே புரோஹிதம், ஆரம்பத்திலேயே அக்னிங்கிறது சிவன். சிவபக்தியை சொல்ற போது நமக்கு சொல்றேன், வேதம் தொடங்குறதே சிவனோட தான். ஏன்னா அக்னி தான் சிவன். அக்னி தானே இங்க அருணாச்சலம் அக்னி தான் இருக்கு இல்லையா? அக்னா விஷ்ணு சஜோஷ சேமா வத்தந்து வாம் கிரஹா. அதுல விஷ்ணு கூட சிவன் அக்னி. அந்த அக்னி தான் ருத்ரன். அங்க அந்த அக்னியும் விஷ்ணுவும் சேர்ந்துதான் வேதத்துல பூர்ண அக்னி ஆரம்பிச்சு விஷ்ணுல முடியறதுங்கிறது. இது பூராவும் வேதம் பூர்ணம். அப்போ இதுல நமஸ்காரத்தோட ஆரம்பிக்கிறது வேதம். அந்த நமஸ்காரம் பண்றதுங்கிறதே ரிக்வேதம். வாழ்க்கையில அது ஒன்று பழகிண்டே இருக்கணும். பெரிய ஞானிகள் நமஸ்காரமே பண்ண வேண்டாம், பண்ண மாட்டா. நிஸ்துதிஹி நிர்நமஸ்காரா போயிடும். ஸ்துதியும் பண்ண மாட்டா, நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டா. பகவான் ரமணர் கிட்ட ஒரு பக்தர் கேட்டார், இவ்வளவு பேர் நமஸ்காரம் பண்றாளே பகவானே, எப்படி ஏத்துக்க முடியறதுன்னு கேட்டார். அதுக்கு அவர் சொன்னார், அவ உள்ள வரத்துக்கு முன்னாடியே நான் அவளுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணியாச்சு. நான் அந்த அகந்தையே அடங்கி போயிடுத்தானா அப்புறம் பாக்கியமான நமஸ்காரத்துக்கு இடம் இல்லாம நேச்சுரலா போயிட்டு இருக்காது.
அது ஒரு குழந்தை நமஸ்காரம் பண்ணல நமக்கு யாருக்கும் தோணாதே இல்லையா? ஒரு சின்ன குழந்தை அது நமஸ்காரம் பண்ண மாட்டேங்கிறது, அதுக்கு ரொம்ப அகங்காரம் சொல்லுவோமா? ஏன்னா அதுல சின்ன வயதுலாம் வந்து குழந்தைய நமஸ்காரம் பண்ணு ஒரு வயசு கூட ஆயிருக்காது, அது பாவம் பழக்க வைக்க. அதுக்கு என்ன நமஸ்காரம் எல்லாம் ஒன்றும் இல்லை, இருக்கு எதுவும் இல்லை. அதே போலதான் ஞானிக்கும் அது போயிடுது. ஆனா இந்த அகம் வந்துடுத்தானா அந்த அகத்துக்கு ஒரு வேலை தான், அடங்கிறது தான் வேலை, அதுக்கு நமஸ்காரம் பண்றது தான் வேலை. அதனால நமஹா 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 இல்லையா, நமக்கம்னு பேரு, ஸ்ரீருத்ரத்துக்கு நமக்கம்னு பேரு. இன்னொன்னு சமகம், சமே என்னோடது என்னோடதுன்னு வரும். அது நிறைய பேர் வந்து என்ன என்னோடது விட்டுடுவான், சமகத்தை சொல்ல மாட்டான். எல்லாத்தையும் என்னோடதுன்னு சொல்லிட்டு எங்க சமாஹாரம் பண்றதுன்னாக்கா யக்ஞேன கல்பந்தாம், என்னோடது எது எது இருக்கோ அதெல்லாம் ஈஸ்வரா உனக்கு சமர்ப்பணம். என்னோடது நான் நினைச்சுட்டு இருக்கேனே இதெல்லாம் உனக்கு அர்ப்பணங்கிறதுக்காகத்தான் அந்த சமகமே தவிர, இந்த சமகம் கர்மாவில பண்ணணும், நமகம் மனசுல பண்ணணும். மனசால பகவானுக்கு அடங்கணும், சரீரத்தால பகவானுக்கு உழைச்சு கர்மா அதெல்லாம் ஒரு சாதனை தான். நம்ம வந்து எந்த பிளேன்ல இருக்கோங்கிறது வேற. சரீரத்தால பண்றோம்னாக்கா ஐயோ எனக்கு தியானம் பண்ண முடியலையே, ஜபம் பண்ண முடியல அப்படிலாம் கவலையே படப்படாது. ஒரு கிறிஸ்டியன் மிஸ்டிக் ஒருத்தரை பத்தி சொல்லுவா, அந்த ரொம்ப ஃபேமஸ் புக் அது, என்ன பேரு, அவர் சர்ச்சில் வந்து கிச்சன்ல பிரதர் லாரன்ஸ், அவருக்கு பிரார்த்தனை பண்றதுக்கெல்லாம் டைமே கிடைக்காது. அவர் கிச்சன்ல வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கணும், அதான் பண்ணிகிட்டே இருக்கணும். அவருக்கான பகவான் அடையணுங்கிற பாவம் வந்துடுது. என்ன பண்றது, அவரா டெவலப் பண்ணிட்டார் ஒரு வழி. வேலை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறதுக்கு நடுவிலேயே உள்ள பகவான் கிட்ட பேசிகிட்டே இருக்கிறது, பிரார்த்தனை பண்ணிகிட்டே இருக்கிறது, சொல்லிகிட்டே இருக்கிறது. அப்படியே வந்து 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 கீதையில பகவான் சொல்ற மாதிரி வேலை பண்ணு, என்ன நினைச்சுட்டே வேலை பண்ணுன்னு சொல்ற மாதிரி. அது என்ன வேணுங்கிறதான மலையாளத்துல சொல்லுவா, வேணும் இங்க சக்க வேரிலுங்க ஆக்கியும். சக்கைனா பலாப்பழம் வேணமானா வேர்லயும் வரும். அதுபோல அத்தியாத்ம வாழ்க்கை ஒருத்தனுக்கு வேணமானா எந்த ஸ்டேட்லயும், சில பேர் ஜெயில வரலையா இல்லையா, ஜெயில போட்ட இடத்துலதான் அரபிந்தோக்கெல்லாம் ஜெயில இருந்துதான் முதல் தரிசனம். அப்போ எங்க வேணுமானா வரலாம். கிச்சன்ல நிறைய பேர் லேடிஸ் சொல்லுவா, எங்களுக்கெல்லாம் எங்க எப்ப பார்த்தாலும் இந்த சமயக்கட்டுக்குள்ள அடுக்குள்ளையிலேயே வேலை போயிடுறது. ஏன், ஒரு வீட்டுல பூஜா முறி எல்லாம் விட ரொம்ப, பூஜா ரூம் எல்லாம் விட ரொம்ப முக்கியம் வந்து இந்த கிச்சன் தான். அங்க பண்றதுதான் பெரிய பூஜை. அதே பக்தி பண்ணலாமே, அதே பகவத் ஆராதனையா பண்ணலாமே. அது பண்ண முடியலைன்னா நம்ம குறையே தவிர வேற ஒன்றும் இல்லை. அந்த குறை மெடிடேஷன் சீட்ல உட்காந்தாலும் இருக்கும். இப்படி உட்காந்துக்கிறது வேணா உட்காந்துக்கல, போட்டோ எடுத்தோட அப்ப அதோட முடிஞ்சு போச்சு, வேற ஒன்றும் பிரயோஜனம் கிடையாது. அப்போ உள்ள டெவலப் பண்ணிக்கத்தான் வேணும். அதை உள்ள வந்து திரும்ப திரும்ப ஒரு பெரிய ஒரு லேபரட்டரி மாதிரி மாறணும் அந்த இன்னர் சேம்பர். அங்க திருப்பி 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 கான்ஸ்டன்ட் ஒர்க் நடக்கணும். அங்க அந்த அல்கமி அங்கதான் நடக்கணும். அது அப்படியே ரசவாத வித்தை உள்ள அங்க நடக்கணும். அது அப்பதான் அது பூர்ணமாகும். அந்த உள்ள இருக்கிற தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணிக்கிறதுக்கு ஜீவன் ரிசால்வ் எடுத்துக்கணும். விவசாயாத்மிகா புத்தி, அந்த பகவானுக்கு அர்ப்பணம் பண்றது, பகவான் கிட்ட நிரந்தரமான ஒரு ஆர்திர பாவத்தோட இருக்கிற ஒரு சம்வாதம் நடந்துட்டு இருக்க ஜபம். அதுக்குதான் ஜபத்தை வச்சா. எல்லா பக்தி ட்ரெடிஷன்லயும் பார்த்தோம்னா இந்த ஜபம் இருந்துட்டே இருக்கு. ஏன்னா சிம்பிளா ஒரே ஒரு நாமத்தை பிடிச்சுட்டு பழகிறது இல்லையா. திருநாவுக்கரசர் தேவாரம், கருவாய் கிடந்து உன் கழலே நினையும் கருத்துடையேன், உருவாய் தெரிந்து உந்தன் நாமம் பயின்றேன், உனதருளால் திருவாய் பொலிய சிவாய நம என்று நீரணிந்தேன், தருவாய் சிவகதி நீ பாதிரி புலியூர் அரணே. இந்த பாட்டுல ரொம்ப முக்கியம் என்னன்னா, உருவாய் தெரிந்து உந்தன் நாமம் பயின்றேன். சட்டுன்னு ஒரு நாளைக்கெல்லாம் வரல, அபியாசம் பண்ணி 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 பண்ணி
அந்த நாமத்தை ஹிருதயத்துக்குள்ள தியானமா, அந்த நாமம் பகவத் ஸ்வரூபமா இல்லையா, அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர். அந்த ஒரு இது பிராக்டிக்கல் ஆகிறதுக்கு நாம நம்மளே விளக்கி உள்ள போடணும். அகத்தை வேற ரூபாய் அருணாச்சலம் நம்ம கையில இல்லை, அவர் கையில இருக்கு. அதை விட்டுடும். ஃபர்ஸ்ட் லைன் இருக்கோ இல்லையோ, அருணாச்சலம் என அகமே நினைப்பவர். அந்த அருணாச்சலம் அப்படின்னு நினைச்சு ரமண பகவானுக்கு பிறந்த உடனே அந்த சின்ன வயசுலேருந்தே உள்ள அருணாச்சலம்ங்கிற ஸ்பூர்த்தி இருந்தது. நாம பயின்றேன், அதை அபியாசம் பண்ணி பிராக்டிஸ் பண்ணி ஹிருதயத்துக்குள்ள அந்த அருணாச்சலம் சிவாய நம நம சிவாய, எந்த நாமம் அவளுக்கு எது ஹிருதயத்துல இருக்கோ அந்த நாமத்தை ஹிருதயத்துல உபாசனை பண்ணி, அந்த நாமத்தை ஹிருதயத்துக்குள்ள திருநாவுக்கரசர் ஒரு தேவாரம் இருக்கு, அந்த நாமத்தை விதை போட்டு, இந்த நாமம்ங்கிறது it is not the word, it is not the verbal thing, it is seed of spiritual experience which the master transmits, initiates. இப்போ நான் யார் விசாரம் சொல்றோம் பகவான் ரமணரோட, அந்த நான் யார் விசாரமும் ஜபம் தான். அது என்னக்கா உள்ள ஸ்பூர்த்திமயமா இருக்கு, துடிப்பு மயமா இருக்கு. பகவான் கிட்ட வந்த நிறைய பேருக்கு அந்த துடிப்பு அப்படியே காட்டி கொடுத்துட்டார், அவ பிடிச்சுட்டான். ஜபம் வெளியிலேந்து பண்றது இருக்கே, முதல்ல இப்போ நான் தமிழ்ல சொல்றோம், ஞான்னு மலையாளத்துல சொல்றோம், ஐன்னு இங்கிலீஷ்ல சொல்றோம், அகம்னு சம்ஸ்கிருதத்துல சொல்றோம், பிரேதாரண்ய உபனிஷத் சொல்றது அதுதான் முதல் நாமம் சொல்றது. ஈஸ்வரனோட முதல் நாமம் அதுதான். மீதி எல்லாம் வெளியிலேருந்து, ஈவன் ஓங்காரம் கூட வெளியிலேருந்து போடுற பேரு தான். ஓம் அப்படின்னா கூட வெளியிலேருந்து போடுற பேரு தான். இது வெளியிலேந்து ஒண்ணுமே போடாம உள்ளேந்து ஏற்படக்கூடிய துடிப்பு நம்ம கிட்ட மட்டும் இல்லை, நாய் நரி மிருகங்கள் எல்லாத்துக்குள்ளேயும், மரம் செடி கொடி எல்லாத்துக்குள்ளேயும் தன்னோட எக்ஸிஸ்டன்ஸோட துடிப்பு, த்ராப் அது உள்ள இருக்கு. அந்த த்ராப் தான் அந்த ஐங்கிறது வெறும் ஒரு வேர்டு தான். அது அதுக்கு வேணும்னா ஏதோ ஒரு பாஷையில வேணும்னா நான் சொல்றதுக்கு பதிலாக இப்ப இருக்கோ தெரியாது, ஏதாச்சும் ஒரு சமயம் ஒரு லாங்குவேஜ்ல நான் சொல்றதுக்கு பதிலாக அவ சிவான்னு சொல்லுவானா இருக்கும். இப்ப சில குழந்தைகள்லாம் சொல்லும், அந்த குழந்தைக்கு சிவான்னு பேரு வச்சிருந்தா அதுக்கு ரொம்ப ஒரு 3-4 வயசு வரைக்கும் அதுக்கு நான் சொல்ல தெரியாது. சில குழந்தைகளுக்கு அது சிவாவும் வரேன், சிவாவை அழைச்சிட்டு போங்க, சிவாக்கு வேணும் இப்படியே சொல்லிட்டு இருக்குமே தவிர அதுக்கு நான் சொல்ல தெரியாது. கிருஷ்ணாக்கு வேணும், கிருஷ்ணா வரேன் இப்படி சொல்லிட்டு இருக்கும் அந்த குழந்தைகள் இல்லையா. ஞானிகள் சில பேருக்கு அந்த பழக்கம் வந்துடுது. இப்போ சுவாமி ராமதாஸ் ராமதாஸ் தான் சொல்லிட்டு இருந்தா, வாட் எவர் யூ மே சே இட் மீன்ஸ் த சேம். அந்த த்ராபுக்கு ஒரு பேரு, அந்த ஸ்பூர்த்திக்கு ஒரு பேரு, அந்த உள்ள ஏற்படக்கூடிய துடிப்புக்கு ஒரு பேரு. அந்த துடிப்பு தான் உண்மையான ஜபம். அந்த ஜபம் முதல் சரீரம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த இந்திரியங்கள்லாம் உண்டாகிறதுக்கு முன்னாடி, அந்த கருவறைக்குள்ள கர்ப்பபாத்திரத்துக்குள்ள முதல்ல துடிப்பா வந்திருக்கிறது. அந்த கர்ப்பபாத்திரத்துக்குள்ள முதல் துடுப்பு, கருவாய் கிடந்து உன் கழலே நினையும் கருத்துடையேன்னாக்கா திருநாவுக்கரசர் மட்டும் இல்லை, எல்லா ஜீவனும் அந்த துடிப்பு இருந்ததோ இல்லையோ அதுவே சிவன் தான், அதுவே சிவன் தான். அந்த சிவன் கிட்ட சிவாய நமகாங்கிறது தான் குறைஞ்சு போச்சே தவிர சிவசிவாங்கிற துடிப்பு ஹிருதயத்துக்குள்ள இருந்தது. இப்ப அதை திருப்பி அந்த துடிப்பை அடையறதுக்காக உருவாய் தெரிந்து உந்தன் நாமம் பயின்று இந்த சரீர மனசோட வேர்ல்டுக்கு வந்ததுமே திருப்பி என்ன பண்றோம், ஒரு ஜபத்தை பிடிச்சுங்க. மனசு ஜபம் பண்ணாட்டா என்ன பண்றது, ஏதேதோ பேசிட்டு இருக்கு, என்னென்னமோ விஷயங்கள் பேசுறது இல்லையா. அந்த பேச்சில எல்லாம் என்ன இருக்கு, ஒரு நான் இருக்கு. அந்த நானுக்கு இந்திரியங்கள் மனசெல்லாம் இருக்கு. அப்புறம் இன்னொரு நான், அந்த நானுக்கும் இந்திரிய மனசு இருக்கு. அதுகிட்ட இதுகிட்ட எல்லாம் பேசிண்டு விவகாரம் பண்ணிண்டு திரவியங்களை பத்தி, வியக்திகளை பத்தி, இன்சிடென்ட்ஸை பத்தி, விஷயங்களை பத்தி, உலகம் இருக்கு உலகம் இல்லைங்கிற பிலாசபி வேற, உலகம் இல்லைங்கிறது வரணுமான மனசுல நானும் இருக்கக்கூடாது, நீ இருக்கக்கூடாது, அவன் இருக்கக்கூடாது, பேச்சு இருக்கக்கூடாது, இன்சிடென்ட்ஸ் நடக்கப்படாது, இண்டிவிஜுவல்ஸ் இருக்கக்கூடாது, இமோஷன்ஸ் இருக்கக்கூடாது. அப்ப ஜெகத் இல்லைன்னு அர்த்தம். இது ஏதாவது இருக்கானா வேர்ல்டு இல்லைங்கிற பிலாசபி
நமக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும், இஃபெக்டிவ் ஆகலை இன்னும். அது ரமண பகவான் வேர்ல்டு வார் நடந்து என்னென்னமோ நடந்தது, இதுவும் இல்லாமல் இருந்தாருனாக்கா வேர்ல்டு இல்லை. வேர்ல்டு இல்லைன்னா என்ன அர்த்தம்? சுஷுப்தி போல, எப்படி டீப் ஸ்லீப்ல இருந்ததோ அது போல ஜாக்கிரத்துல சித்தவிருத்தி உதிக்காம, நான்கிற அத்தியாசம் வேலை பண்ணாம, நீ அவன்கிற எண்ண அலைகள் மோதி அதுல இருக்கிற சத்தம் கேட்காம, அந்த ஒரு ஸ்பந்தனம் இல்லாம இருக்கக்கூடிய யோகியோட நிலை இருக்கே, அந்த நிலைய நாம ஒரு மணி நேரம் 2 மணி நேரம் 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் 2 நிமிஷம் இருந்தா கூட அவ்வளவு நேரத்துக்கு பாக்கியமா போச்சு. அவ்வளவு நேரத்துக்கு இதெல்லாம் இல்லாம இருந்தாலே நிராலோகம் தன்னையே பழகு. தேவிகாலோத்தரத்துல ஒரு ஸ்லோகம் காட்டுவார். லோகம் இல்லாத நிலைய பழகின்றே இருக்கணும். லோகம் இல்லாத, ஏன்னா இந்த லோகம் என்னைக்கு நீங்க இதெல்லாம் சரி பண்ணிட்டு நிம்மதியா இருக்க முடியாது. அவதாரம் சிருஷ்டி ஆரம்ப காலத்திலேயும் தொடங்கினதாக இதை சரி பண்றதுக்கு இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு, இன்னும் நடந்துட்டு இருக்கும், வரவாளுக்கெல்லாம் நடந்துட்டு இருக்கும். மகாவிஷ்ணு காதை குடைஞ்சா மது கைடவன் 2 ராட்சசார் வந்துட்டான், அசுரர்கள் வந்துட்டான். காதை குடையாம இருக்க முடியுமா? காதை குடைஞ்சா 2 பேரும் வந்துட்டான். அப்புறம் இவன் என்ன சண்டைக்கு வான்னு கூப்பிடுறான். அப்போலேருந்து ஆரம்பிச்சுடுத்து இந்த ப்ராப்ளம். அதனால விஷ்ணு கர்ணம் அலோத்பூதம் பேர். இதெல்லாம் முடிஞ்சு இவாளெல்லாம் வராம துவௌ பூத சர்கௌ லோகேஸ்மின் தெய்வ ஆசுர ஏவச்ச. பகவான் கீதையில சொன்னார், there are 2 type of creation. One is தெய்வா, the other is ஆசுரா. and தெய்வாசுரா சையத்தாசன் சண்டை போட்டுட்டே இருக்கும். உனக்கு வேணுமானா நீ பாட்டுக்கு கதவை சாத்தி உள்ள உட்காரு. இவா சண்டை போட்டுட்டே இருப்பா. இவாளுக்குள்ள நீ போனேன்னா 2 பேரும் உன்னை மோதுவா. தலைய போடாதே, நீ பாட்டுக்கு வேற வழியில போயிடு. இதுல இருக்குன்னு நம்பிட்டு தலைய அதுக்குள்ள டோன்ட் பீப் தேர், அதுக்குள்ள போட்டுக்காங்க. அதனால இதுல இருந்து விட்ரா பண்ணிக்கிறது, இந்த துவைதத்திலேருந்து துவந்துவத்திலேருந்து தன்னை கழட்டிக்கிறது. அந்த கழட்டிக்கிறது இருக்கு, அதுதான் பெரிய சிவாய நமவன பயின்றேன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்? உலகத்திலேருந்து என்ன விட்ரா பண்ணிட்டு ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிற ஆத்மஸ்வரூபத்துல மனதை நிறுத்தினேன். திருப்பி திருப்பி உனது அருளால் தருவாய் திருவாய் பொலிய சிவாய நம என்று நீர் அணிந்தேன். அந்த பஸ்மத்தை போட்டுக்கிறது என்னன்னாக்கா தியாகத்தை காட்டுறது. தருவாய் சிவகதி, அந்த சிவகதி நீ எனக்கு கொடுக்கணும். பரமேஸ்வரனை ரொம்ப அழகான ஒரு பேரு கூப்பிடுற திருநாவுக்கரசர் தான் அது கூப்பிடுவார். 2 பேர் கூப்பிடுவார். அவர் செலக்ட் பண்ண மாதிரி யாரும் நாமம் கொடுக்கல பகவானுக்கு. தீவண்ணனே, அக்னின்னு சொன்னனே, அவரோட கலர் என்ன? தீவண்ணனே. இன்னொரு பாட்டு அந்திவண்ணனே, அந்திவண்ண திருமேனி, அந்திவண்ணனே. இந்த அந்தினாக்கா அந்த சந்தியா காலம், அந்த சந்தியா சமயத்தில் இருக்கிற அந்த கோல்டன் அந்த ஹியூ, அதான் அவனோட ரூபம். அந்திவண்ணனே தீவண்ணனே அப்படின்னு. அப்படி இந்த மாதிரி அப்போ அந்த வேதமூர்த்தி இருக்கிற பகவான சாட்சாத்தா அனுபவத்துல வந்துட்டானா நமக்கு வேதம் வந்துடுதுன்னு அர்த்தம். வேதாத்தியனத்தோட எல்லாம் பிரயோஜனமே அதுதான். திரையீ வேத்யம், வேதத்தால் அறியப்பட வேண்டிய பொருள். ஆத்யம், சிருஷ்டி ஆரம்பத்துல அவன் மட்டும்தான் இருந்தான், வேற யாரும் இருக்கல. சிருஷ்டி ஆரம்பத்துல இங்கே பஞ்சபூதங்கள் இருக்கல, ஜெகத் இருக்கல, நான் நீ எதுவும் இருக்கல. ஆத்மாவா இதமக்ர ஆசீத். எப்படி இருந்தது? ஏகமேவாத்விதீயம், ஒண்ணு மட்டும் இருந்தது, இரண்டாவது ஒரு பொருளே இல்லாம தன்னந்தனியே இருந்தது. தானாய் தன்னம் தனிய இருந்த பெருமான், அந்நியம் இல்லாம இருந்தான். அப்புறம் அவன்ல என்ன வந்தது? இந்த பிரபஞ்சாதி சிருஷ்டிகள் வந்துதான்னா அது வந்தப்போ ஒன்றும் இல்லை, அவன் மட்டும்தான் இருக்கு. இதெல்லாம் போனதுக்கு அப்புறம் அவன் மட்டும்தான் இருக்கு. இதுதான் சீக்ரெட். அதனால ஆத்யம் திரிபுரஹரம், ஆத்யம் சிவ பார்வதி கல்யாணம் நடக்கிறது. வாத்தியார் யாருன்னா ப்ரஹஸ்பதி, அவர் வாத்தியார் புரோஹிதன். அவர் கொஞ்சம் குறும்பு தோணித்து, உங்க அப்பா பேர் சொல்லுங்க அப்படின்னு. பிரம்மா, அவரோட அப்பா பெயரை சொல்லுங்க அப்படின்னு. விஷ்ணு,
அவரோட அப்பா பேரு சொல்லுங்க, சிவன். திருப்பி இது சர்க்கிள் தான். சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார, சிருஷ்டி ஸ்திதி சம்ஹார. திரைவேத்யம் ஹிருத்யம், ரொம்ப அழகான பேரு நேற்று சொன்ன. ஹிருத்யம், ஹிருதயத்துக்குள்ள இருக்கிறோம். திரிபுரஹரமாத்யம் திரிநயனம், 3 முப்புரங்களையும் எரித்து. ஜாகிரத் சொப்பன சுஷுப்திகள். ஸ்தூல சரீரத்துல கர்மா இருக்கு, சூக்ஷ்ம சரீரத்துல சித்த விற்த்திகள் இருக்கு, வாசனைகள் இருக்கு. காரண சரீரத்துல நான்கிற அகங்காரம் இருக்கு, அவித்ய இருக்கு, ஜீவபாவம் இருக்கு. இது எல்லாம் எரிச்சு விடுறதான் ஞான அக்னினால. அப்பதான் ஒருத்தன் பூர்ணமா ஃப்ரீ ஆயிட்டான். இந்த முப்புறத்தையும் எரிக்கிறது தான் திரிபுர ஹரம். திரிபுரங்களை ஹரிச்சுட்டான், எரிச்சுட்டான். திரிபுரஹரமாத்யம் திரிநயனம், 3 கண்ணுடைய பெருமான். இந்த ஜகத்து தெரியறது நமக்கு 2 கண்ணு தெரியறது. ஒண்ணு வெளி உலகம் தெரியற ஒரு கண்ணு, இன்னொன்னு தூங்கினா மனசு தெரியற ஒரு கண்ணு, இல்லையா? 3வது கண்ணு என்ன? இந்த 2ஐயும் பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய ஸ்வயம் பிரகாசமான சித்து. அதுதான் 3வது கண்ணு. அந்த கண்ணை உணர்ந்துட்டானால் அவனுக்கு 3வது கண்ணு திறந்துடுது. இப்ப யாரோ 3வது கண்ணு திறந்து விடுறேன் எல்லாம் யோகா கோர்ஸ் எல்லாம் சொல்லி நவம்பர் டிசம்பர் ஆனா திருவண்ணாமலை பூரா அங்கங்க போர்டு தெரியும். ஒவ்வொரு கோர்ஸ் அப்பப்போ நிறைய பேருக்கு செல்ஃப் ரியலைசேஷன், முக்தி எல்லாம் நிறைய பேர் வாக்தானம், அதுக்கு நிறைய பேர் வருவா. அது கூட நான் ஆச்சரியமா நினைச்சுப்பேன். இந்த வரவா இருக்கா பாருங்க, அவ மனசுல ஒரு பாவம் இருக்கு பாருங்க. ஆஹா, நான் ஞானத்தடைய போறேன், அந்த ரியலைசேஷன், சாட்சாத்காரம், அது ஒரு ரொம்ப மங்களமான ஒரு ஸ்டேட். அது பண்றவன் வாஸ்தவமா ஒரு சமயம் அவர் ஏமாந்து போயிருக்கலாம், ஆர் அவர் இமேஜின் பண்ணிட்டு இருக்கலாம், ஆர் வேணும்னுட்டே ஏமாத்தலாம், என்னவோ ஆகட்டும். எப்படி இருந்தாலும் இவா இந்த வரக்கூடியவா இருக்காளே, அவ ரொம்ப வசந்தவா தான். அவ பாவத்துல ஏதோ பெருசா அடையணும்னு வருது, இல்லையா? அப்படி அந்த நிலைக்கு நம்மளை அழைச்சின்னு திரைவேத்யம் ஹிருத்யம் திரிபுரஹரமாத்யம் திரிநயனம், அந்த உள்ள இருக்கிற ஞான கண்ணை திறந்து விடுறவன் குரு. ஞானம்ங்கிறது தான் கண்ணு, உபனிஷத்து தான் கண்ணுங்கிறது பாகவதம். பாகவதம் சொல்றது எது? இந்த 3வது கண்ணுனா உபனிஷத் சுசக்ஷுஷா ஏதே தரந்தீக பவானிருதாம் புத்தி. உபனிஷத்தாகிற கண்ணுனால சம்சார வாழ்க்கையை பார்க்கிற போது இந்த சம்சார கடல்னு சொல்றோமே, அந்த கடல் காணாம போயிடுமா. கடலை தாண்டற வேலையும் நின்று போயிடுது. கடலை தாண்டறதுன்னு ஒரு வேலை இல்லாம போயிடுது. ஏன்னா கடல் இருந்தா தானே தாண்டறதுக்கு, கடலே காணாம போயிடுது. அதனால அதுதான் திரிநயனம் ஜடாபாரோதாரம் சலதுரகஹாரம் மிருகதரம். அந்த உரகம் பாம்பு, குலகுண்டலினி சக்தி, பிராணசக்தி. அந்த சக்தியை எப்படி டீல் பண்றதுங்கிறது ஒரு சாதகன் கிட்ட மேல இருக்க பெரிய விளையாட்டு. வேதாந்திகள் என்ன சொல்லுவா? கயரை பாம்பா நினைச்சுக்கிறது. கயரை பார்த்து பாம்புன்னு நினைச்சுட்டு கத்துறான், அரண்டு போயிட்டான். அப்புறம் லைட் அடிச்சு பார்த்தா இது வெறும் கயறு தான். அம்மா கூட ஒரு கதை சொன்னான். ஒரு பக்தர், என்ன பேர் அவர், ஜெயராமன், ஜெயராமன்கிற பக்தர் கிட்ட சுவாமி எதையோ பார்த்து, ஜெயராமா டோன்ட் கோ தேர், there is a snake, there is a snake அப்படின்னு உடம்பெல்லாம் நடுங்குற மாதிரி பயந்த மாதிரி கதை. அப்புறம் அவர் லைட் அடிச்சு பார்த்தா, இல்ல சாமி அது வெறும் ஒட்டரை. ஓ ஒட்டரை ஜெயராமா, it is only ஒட்டரை. This beggar was afraid of you, he was afraid. When you said it is only ஒட்டரை, everything went away. இதுதான் வேதாந்தம், இல்லையா? பாம்பு இருக்குன்னா பாம்பை பத்தி இருக்கிற பயம், ரெண்டு போறது, எல்லா இமோஷன்ஸும் வந்தது. அது பாம்பு இல்லை, வெறும் கயறு தாம்புன்னு தெரிஞ்சு கொடுத்தனா போயிடுது. சுரேஸ்வராச்சாரியர் வார்த்திகத்தில் இடத்துல சொல்றாராம், அது தெரிஞ்சா போறாது, அதை எடுத்து இப்படி கழுத்துல போட்டுக்கணும்.
இவர் கயிறை கழுத்துல போட்டு இருக்காரோ இல்லையோ, கயிறு எடுத்து இப்படி கழுத்துல போட்டுக்கிறாரோ இல்லையோ, அதை எடுத்து கழுத்துல போட்டுக்கணும். இதுல வேதாந்த அது பரமேஸ்வரன் என்ன பண்ற, பாம்பு எடுத்து கழுத்துல போட்டு. ஏன்னா இந்த பாம்பு மாதிரி தெரிஞ்சுட்டே இருந்தாலும் கூட அலங்காரமா எடுத்துக்கும். வாழ்க்கையில பல அனுபவங்கள் வர்றது, பலது வர்றது, பிரகிருதியை மாத்த முடியாது. அப்படியெல்லாம் வரத்த நாம நினைச்சுக்கிற மாதிரி பாம்பு கயரா தெரியற மாதிரி இன்சிடென்டோட அவுட்டர் ஃபார்ம் மாறுறதில்லை. அது அப்படியே இருந்தாலும் கூட அதை எடுத்து கழுத்துல போட்டுக்கிற அளவுக்கு தைரியம் இருக்கணும். அப்பதான் ஞான பலம் இருக்குன்னு அர்த்தம். இல்ல பயந்து பயந்துன்னு இருந்தா வாழ்க்கை பூரா பயம்தான். ஐயோ இத பயம் அத பயம் எல்லாம் எத்தனை பயம் இல்லையா நமக்கு. லைஃப் பூரா பயந்துட்டே இருந்தா என்ன பண்றது? பய சாட்சாத்காரம். பயம் இல்லை, இது பயம். இதை பயந்து அதை பயந்து அப்புறம் லைஃப் டைம் பூரா பயம்தான். அதை எடுத்து ஒரு பாம்ப கழுத்துல பரமேஸ்வரன் போட்டுண்டா மாதிரி சம்சாரத்துல நாமளை விரட்டின்னு இருக்கக்கூடியதெல்லாம் இல்ல, என்னைக்கோ ஒரு நாளைக்கு அந்த தைரியம் வரணும். எடுத்து கழுத்துல போட்டுக்கோ. விஷம் முன்னால வந்ததை எடுத்து இப்படி சாப்பிடும்ல, அப்பதான் நீ வேதாந்தி. பெரிய டிஸ்ட்ரக்ஷன் நாசம் நடக்கிறது ஆனந்த தாண்டவம் பண்ணு. பெண் அவளை பார்த்தா பயமா இருக்கா, எடுத்து அப்படியே பாதிய வச்சுடு, சாப்பிட்டுடு. பெண்ணு நிறுத்தாதே, ஆணு பெண்ணுங்கிற வித்தியாசம் இல்லாம போக்கிவிடும். பேத புத்தி எல்லாம் எடுத்துடணும். எல்லாத்தையும் எடுத்து தன்னில ஐக்கியம் பண்ணிட்டு இருக்கிற அந்த உருவம் எப்படி இருக்கு பாருங்க. என்னென்ன பேத புத்தியை உண்டு பண்றதோ எல்லாத்தையும் இல்லையா. எதுக்கு சிவன் விஷம் சாப்பிட்டார்னு ஒரு கவி சொன்னார். அவர் குடும்பத்துல ரொம்ப கஷ்டம். அவர் அவரோட பத்தினி உள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு வெஹிக்கிள் இருக்கு. இவரோட கழுத்துல இருக்கிற பாம்பு பிள்ளையோட மயிலை பார்த்து பயந்துட்டு இருக்கு. அந்த அம்மாவோட சிம்மத்தை பார்த்து இவரோட காளமாடு அப்பப்போ விரண்டு ஓடுறது. மேல இருக்கிற கங்கையை பார்த்து பத்தினி கோவிச்சுன்னு இருக்கா. ஒரு பொருளைக்கோ குட்டியா ஒரு எலி இருக்கு, உடம்போ ரொம்ப பெருசு. அந்த எலி இந்த பாம்பை பார்த்து அப்பப்ப பயந்துக்கிறது, பாம்பு மயிலை பார்த்து பயப்படுறது, இது சிம்மத்தை பார்த்து பயப்படுறது. இப்படி டோட்டல் கயோஸ். யாருதான் விஷம் சாப்பிட மாட்டாங்க? யாருதான் விஷம் சாப்பிட மாட்டா? இவ்வளவு கஷ்டம் குடும்பத்துல வந்துட்டாங்க. அவ்வளவு கஷ்டத்தையும் அவர் என்ன பண்ணினார்? ஆனந்தமா எடுத்து தான் வருந்திட்டார். ஆனந்தமாய் எடுத்து தான் முழுங்கி ஆனந்த நடராஜன், ஆனந்த தாண்டவம். அந்த ஆனந்த தாண்டவம் தான் உபனிஷத்துக்கெல்லாம் வியாக்கியானம். அந்த ஆனந்த தாண்டவம் தான் வேதாந்தத்துக்கு வியாக்கியானம். அந்த ஒன்னும் பயப்படலை, எதையுமே பயப்படலை, எதையுமே பயப்படலை. உலகத்தை பத்தி கவலையே படலை. எல்லாத்தையும் எல்லாம் வச்சுக்கிறவாள்லாம் வச்சுங்கன்னு அவர் பாட்டுக்கு ஸ்மசானத்திலேயே அங்க எங்கேயும் சுத்தின்னு காளமாடு ஒரு ஓல்டு வெஹிக்கிளோட போயிட்டார். எதை பத்தியும் கவலைப்படல இல்லையா. அப்படி இருந்தால் ஞானம், ஞானத்தோட லட்சணம் என்ன? சல துரகஹாரம். அந்த பாம்பு எடுத்து மாலையா போட்டு. பாம்பு என்ன? சம்சாரம் தான் பாம்பு. லௌகிக வாழ்க்கை தான் பாம்பு. அவாவாளோட பிராரப்தம் தான் அவாவா சம்சாரம். என்ன புரிஞ்சுக்கணும்? சம்சாரம்னா ஜெகத்யாம் ஜெகத், வேர்ல்ட்லி லைஃப்னு ஒண்ணு இருக்கு. எல்லாரோட கஷ்டமா நமக்கு வரப்போறது ஒண்ணும் கிடையாது. நம்ம பிராரப்தம் நம்மளால என்ன விட்டு ஒழிச்சாலும் ஒழியாது. பின் அதை பார்த்து பயந்துட்டு என்ன பண்றது? நீங்க என்ன வேணா பண்ணுங்க, உங்க பிராரப்தம் என்னவோ அது உங்க பின்னால வந்துட்டே இருக்கும். ஏன்னா இந்த சரீரத்துக்கு இன்னொரு பேரு தான் பிராரப்தம். இது என்ன பண்ண முடியும்? ராமர் சொல்றாரு ராமாயணத்துல, நீ உட்கார்ந்தா பிராரப்தம் உட்கார்றது, நீ நடந்தா பிராரப்தம் நடக்கிறது, நீ மூச்சு விட்டா பிராரப்தம் தான் மூச்சு விடுறது. நீ என்ன பண்ண போற? ஒண்ணும் பண்ண முடியாது. சும்மாவாவது நம்ம இந்த ஜோல்சிங்கிட்ட போய் அந்த ஜோல்சி அவனோட பிராரப்தம் நமக்கு ஏதாவது சொல்லணுமோ இல்லையோ, அவனும் சொல்லுவான் இதை பண்ணு அதை பண்ணு அப்படி பண்ணு இப்படி பண்ணு. இதுல எல்லாம் பயந்துட்டு சங்கராச்சாரிய சொல்ற ஜோல்சிங்கிட்ட இருக்கிற நம்பிக்கை கூட உபனிஷத்துல இல்லப்பா.
அத்தியாஷ்டமீதி நவமீதி சதுர்தசீதி ஜோதிஷ்க வாச்சே உபவசந்தி பக்தியா. என்னெல்லாம் பெரிய ஸ்பிரிச்சுவல் அது இது சொன்னாலும் அப்படி போய் நுழைப்பான் உள்ள. இந்த நாஸ்திகம் உள்ள இருந்துட்டே இருக்கும் நமக்கு. நாஸ்திகம் என்ன தெரியுமா, ஹையர் பிளேனுக்கு போற போது போகுந்தோறும் நாஸ்திகத்துக்கு இருக்கிற டெஃபினேஷன் மாறிண்டே இருக்கும். லோவர் பிளேன்ல ஏதாவது ஒரு நல்ல காரியத்துல நம்பிக்கை வருதுன்னா அது ஆஸ்திகம். வேதாந்த ஞானத்துக்கு அப்புறம் கோவில்ல போய் சாமி கிட்ட நமஸ்காரம் பண்றது கூட சிலப்ப நாஸ்திகம் ஆயிடும். ஏன்னா பகவான் ரமணர் இருக்க அண்ணாமலை சுவாமிகிட்ட கேட்டாருன்னு சொல்லுவான். அண்ணாமலை சுவாமி ரமணாசிரமத்திலேருந்து பேக்ல போய் இருக்க சொன்னதா கதை. அப்புறம் நான் அந்த பக்கம் வரும்போது பார்த்தா போறோம்னார். அப்புறம் அந்த பக்கம் போறதையும் நிறுத்திட்டார். ஒரு நாள் எங்கேயோ வழியில பார்த்து நமஸ்காரம் பண்ணி இப்பெல்லாம் பகவானை பார்க்கவே கிடைக்கிறது இல்லையே அப்படின்னு கேட்டாராம். நீ என்ன நாஸ்திகனோ? ஏன் பகவான் அப்படி கேட்கிறேன்? இல்ல, தன்னிலிருந்து அந்நிய பொருளை பார்க்கணும்னு விரும்புறவன் தான் நாஸ்திகன். அது இது ஆரம்பத்திலே சொல்லலாமோ இல்லையோ? ஆரம்பத்திலே இல்லை. சில பேருக்கு அது இல்லை உபதேசம். சில பேருக்கு தாங்க இருந்துட்டு தான் இருக்கணும், பார்த்துட்டு தான் இருக்கணும், அது வேற. யாருக்கு அந்த தகுதி, அந்த ஆஸ்பெக்ட் போனமோ அவளுக்கு அந்த உபதேசம் இல்லையா? அப்ப சன்னியாசிக்கு அதுதான் உபதேசம். சன்னியாசி இது பண்ணப்படாது, அது பண்ண சாஸ்திரம் சொல்றது. ஏன்னா அவன் ஆத்மனிஷ்டனா இருக்கணும். தன்னிலிருந்து எந்த வஸ்துவையும் ஆசிரிக்கப்படாது. அப்போ எதையாவது ஒண்ணுல நம்பிக்கை வச்சுங்கோ. ஏதோ ஒரு ஆத்மாவிலேந்து இதர விஷயங்கள்ல பிருகதாரண்ய உபனிஷத்து சொல்றது, ஆத்மாவிலேந்து வெளியில எந்த பொருள்ல நாம நம்பிக்கை வச்சுட்டாலும் என்னைக்காவது ஒரு நாளைக்கு அதனால வேதனைப்பட வேண்டி வரும், கஷ்டப்பட வேண்டி வரும், துக்கப்பட வேண்டி வரும். அதோட பலமான பல விகல்பங்களும் நம்ம மேல ஒட்டின்னு இருக்கும். அதனால இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமா கழுவி 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 பொய் தீர்ந்து மெய்யானார். அந்த பொய்யெல்லாம் ஒவ்வொன்றா உதிர்ந்து 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 விழுந்து இந்த திருநீர் போடுவோமே சிவராத்திரிக்கு, பஸ்மம் போடுற போது நன்னா வரத்துக்கு முட்டான் நன்னா சாணிய நன்னா உருட்டி உணக்க வச்சு அப்புறம் உள்ள போட்டு உமியை போட்டு மூடி அதுக்கு மேல நன்னா மண்ணும் சாணமா குழைச்சு காத்து வராம மூடிடுவோம். அது எதுக்குன்னா குகையில இருக்கிற மாதிரி உள்ள இருந்து நல்ல சுப்பிரமார்த்துக்கு. அந்த உள்ள அப்புறம் வெந்ததுக்கு அப்புறம் இந்த மேல இருக்கிறது இருக்கு பாருங்க, டப்பு டப்புன்னு விழுந்துடும். இல்லை நாம விழ வேண்டாம், பார்க்க ரொம்ப அழகா இருக்கும், எல்லாம் விழுந்து போயிடும். இது மாதிரி உள்ள இருந்து அந்த ஞான தழல் இதை நல்லா வேக வச்சுடுத்தானா வெளியில இருக்கிற இந்த சர்ஃபஸ்ல இருக்கிற அட்டைகள்லாம் விழுந்துடும். இதெல்லாம் விழுந்து போயிடும். அப்பதான் வாஸ்தவமா ஒருத்தனுக்கு ஃப்ரீ ஆக முடியாது. இல்லைன்னா என்ன, எல்லாம் கஷ்டத்தை கொடுக்கும். எல்லாம் ஒரு ஸ்டேட்ல நமக்கு லாக்டவுன் வந்தப்ப பாருங்க என்ன கஷ்டம் தெரியுமா? நிறைய பேர் சொன்ன கோவிலுக்கே போக முடியலையே, சுவாமி வழிபட முடியலையே, பூஜை. ஒரு வைதிகர்கிட்ட நான் சத்சங்கத்திலேயே அதை சொன்னேன். நாம அவைதிகர்களா போயிட்டோம், அதனாலதான் அழுறோம். வைதிகாலா இருந்து அழமாட்டோம். என்னக்கா வேதம் பூரா வழிபட்ட ஒரு உஜ்வலமான சுவாமி தினமும் காத்தால சாயந்திரம் அப்படி ஜொலிச்சுட்டு ஆகாசத்துல நிற்கிறார். அவரை பார்க்க தெரியல, எங்க ஆனாலும் பார்க்கலாம், வெளியில பார்க்கணும்னா கூட இருக்க. ரிஷிகள்லாம் எக்ஸ்ட்ரஸியோட பார்த்துட்டு இருந்த சுவாமி அவர். அதை பார்க்காம கோவிலுக்கு போக முடியல, எங்க போக முடியல, எங்க போக முடியல, அழுறேன். வேதம் பூரா அதை தானே பக்தி பண்ணிருக்கு. அக்னி இதெல்லாம் முன்னாடி இருக்கேன். இப்போ அதனால அந்த ஆத்மஸ்வரூபமாயிருக்கிற ஈஸ்வரனை, ஹிருத்யமாயிருக்கிற ஈஸ்வரனை வழிபடுறதுக்கு எல்லாத்தையும் கொண்டு வந்து உள்ள கொண்டு வந்து ஹோமம் பண்ண வேண்டியது. திரைவேத்யம் ஹிருத்யம் திரிபுரஹரமாத்யம் திரிநயனம் ஜடாபாரோதாரம் சலதுரகஹாரம். சலதுரகஹாரம் அதுக்குதான் இவ்வளவு சொல்லு. மிருகதரம், மிருகம்னா மானு ஆர் எனி அனிமல், மானவர் வச்சிருக்கிறதுனால மிருகதரன். நமக்குள்ள ஒரு மிருகத்தன்மை இருந்தா கூட அதையும் அலங்காரமா மாத்தினோம், அதையுமே தனக்கு பூஷணமா மாத்தினோம். சலதுரகஹாரம்ங்கிறது பிராணன் சொன்னேன். நமக்குள்ள இருக்கிற பிராணனை டீல் பண்றதுங்கிறது ஒவ்வொரு சாதகனும் எப்படி எப்படியோ தெரிஞ்சுக்க வேண்டி வரும் அந்த பிராண வித்தியை.
அந்த பிராணனை எப்படி தரிக்கிறது தன்னில்ல. சிவன் பாம்பை தரிச்சுருக்கான பிராணனை தரிச்சுருக்கு. அந்த பிராண சக்தியை எப்படி தரிச்சுக்கிறது அலங்காரமா. அந்த யோகிகள் அவளுக்குள்ள ஞானம்னு ஒரு பக்கம் இருக்கு. அந்த சரீரம் இருக்கிற வரை இந்த பிராணன் உள்ள சுழண்டே இருக்கும். அந்த பிராணன் தான் முக்கிய பிராணங்கிற அதுதான் அவளை சுத்தி வர அலமோதிண்டே இருக்கும். அவ பண்ணின சாதனை, அவ பண்ணின புண்ணிய கர்மா எல்லாமே அந்த பிராணனோட ஆர்பிட்ல இருந்துட்டே இருக்கும். அதை போய் தொடர போதுதான் தாக்கப்படுறான் இவன். அந்த பிராணனை எப்படி தரிச்சுன்னு இருக்கான்ங்கிறது தான் சலதுரகாரம் மிருகதரம் மகாதேவம் தேவம். இவ்வளவெல்லாம் நமக்கு சும்மா சிம்பிளா பார்த்தா புடி கிடைக்காது இல்லையா. ஆமா, பல பெரியவா யோகிகள் பார்க்கிற போது அவளோட அந்த பாவமண்டலத்துல இருக்கக்கூடிய விஷயத்தை, பிராணனை, அந்த சக்தியை நாடுற போதுதான் தெரியும். அது ஒரு பாம்பு மாதிரி. ராமகிருஷ்ணர் சொல்லுவார், விவேகானந்தர் நரேந்திரநாத் சொல்லுவார், நீ பாடினேன்னா எனக்குள்ள ஒரு 5 தலை பாம்பு படம் எடுத்து ஆடுறது. உன்னோட குரலை கேட்டா எனக்குள்ள ஒரு 5 தலை பாம்பு படம் எடுத்து ஆடுறது. அது அந்த அந்த பிரசன்ஸ் அதுக்கு தகுந்தபடி இல்லையா. அப்போ எல்லாம் மகான்கள் எல்லார்ட்டையும் சமமா இருப்பா சொல்லுவான். அது அவ்வளவு சரியில்லை. அது அந்த சமமா இருப்பாங்க என்ன அர்த்தம்னாக்கா, எதுனாலையும் அஃபெக்டட் ஆக மாட்டா ஒரு லிமிட்டுக்கு மேலங்கிறது சரி. சாதகன் சமநிலை எதுக்குன்னா எதுலையுமே ரொம்ப அலை மோதாம பாத்துக்கிற சமநிலை. ஆனா எந்தெந்த பக்குவம் இருக்கிறவா இருக்காளோ அதுக்கு தகுந்தபடி இவாளுக்குள்ள வெளியிலேருந்து ஒரு டிங், உள்ளேந்து ஒரு டாங் வந்துட்டே இருக்கும். அந்த வெளியில இருக்கிற சக்தி உள்ள போய் தொட அவ மனசுலேருந்து இருக்கிற ரியாக்ஷன் இல்லை, அந்த ஜீவனுக்கு தகுந்தபடி இருக்கிற ஒரு 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 ரணனம், ஒரு ரெசோனன்ஸ், ஒரு துவனி உள்ளேந்து வந்துட்டே இருக்கும். அதுதான் ராமகிருஷ்ணர் சொன்னார், சில பேர் வந்தா எப்படி, சில பேர் வந்தா எப்படி. இது ஒரு இஷ்யூ. இப்ப நானே இப்ப இந்த மனனம் பண்ணி இருக்கிற விஷயம் என்னன்னா, கீதையில தெய்வாசுர சம்பத் விபாக யோகம் எழுதணும்னு பாக்குறப்போது இந்த விஷயம் முன்னாடி வருது. இதை நாம எப்படி பண்ணுவோம்? கதை சொல்ற போது, பிலாசபி சொல்ற போது எல்லாம் சமம்ங்கிறோம். அப்புறம் பார்த்தா இவாழ்கிட்ட எல்லாம் வித்தியாசம். ராமகிருஷ்ணர் சில பேர் வந்தா உள்ள போய் ரூமில் போய் கதை சத்தின்னு விடும், அவன் பார்க்கவே முடியல. அப்போ தோணும், வாழ்க்கை எல்லாம் சமமா தானே இருக்கணும், நாங்க போய் பிலாசபி சொன்னா நடக்காது இல்லையா. அப்போ இது என்ன? இது இந்த பிராணனோட சலனம் தான், அந்த சக்தி தான். அந்த சக்தியை அவன் அலங்காரமா தரிச்சுருக்கான். சலதுரகாரம் மிருகதரம் மகாதேவம் தேவம். இரண்டாவது தேவம் சொல்றதுன்னா ஜொலிக்க கூடியவர் மகாதேவம். அத தீவண்ணனே, அந்திவண்ணனே, மகாதேவம் தேவம். எல்லாம் நீ மகாதேவனாரு, தேவனா இருக்கு, சுவாமி எப்படி வேணா இது, கொஞ்சம் என்னையும் பார்த்துக்கோ, என் கண்டுகொள்ளையே அப்படிங்கிற மாணிக்கவாசன். இங்க ஒருத்தன் கேப்பா, கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ, பெரிய ஆளு எல்லாம் சரி, உனக்கு நிறைய பேர் இருக்கா, எனக்கு யாரும் கிடையாது ஒன்று விட்டா, அதனால கொஞ்சம் கொஞ்சம் கவனிச்சுக்கோ. மை சதயபாவம், எனக்கு கொஞ்சம் தய காருண்யத்தை காட்டணும். ஏன்னா எனக்கு வேற கதி கிடையாது, நான் ரொம்ப கஷ்டப்பட்ட நிலையில இருக்கேன், என்கிட்ட கொஞ்சம் தய பண்ணணும். அவனோட காருண்யத்தை தவிர வேற கதி கிடையாது. சூலம், டமரு, பாசம் அதெல்லாம் நீக்கி வச்சு கருணை கொஞ்சம் காட்டு. மை சதய பாவம் பசுபதி, அந்த பசுபதி, நான் பசு நீ பதி. சிதாலம்பம், ஞானஸ்வரூபமா அவன் ஹிருதயத்துல பிரகாசிக்கிற போது சிதாலம்பா, சித் ஆலம்பம். எஸ்ய ஆலம்ப சப்தத்துக்கு ஆசிரியம்னு அர்த்தம். அதாவது சித் ஸ்வரூபம், அகம் பதார்த்தம்னு அர்த்தம். நான்கிற சொல்லுக்கு பொருளா அவன் ஹிருதயத்துக்குள்ள விளங்குறான். நான் 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 ஹிருதயத்துல பிரகாசிக்கிறதோ இல்லையோ, நமோ அகம் பதார்த்தாய லோகானாம் சித்திஹேதவே சச்சிதானந்த ரூபாய சிவாய பரமாத்மனே. அந்த சிவாய பரமாத்மனே, அந்த சிவன் பரமாத்மாவா இருக்கிற சிவனுக்கு நமஸ்காரம். அந்த சிவன் யாரு? சிதாலம்பா, சித் ஸ்வரூப அலம்பா, சாம்பா. அடுத்தது என்ன? அம்பாளோட இருக்கானா சித் கலா ஆனந்த கலிகா பிரேமரூபா பிரியங்கரி.
நாமபாராயண பிரீதா. லலிதா சஹஸ்ரநாமம். சித் கலா ஆனந்த கலிகா. ஆனந்த கலைன்னு ஒரு கலை இருக்கு, சித் கலான்னு ஒரு கலை இருக்கு, சத்கலான்னு ஒன்று இருக்கு. அந்த சத்துங்கிறது இது கலான்னு சொல்ற மாதிரி தான். ஏன்னா ஒன்று ஒரு டைமென்ஷன்லன்னு பார்க்குற போது அது கலை, இது பூர்ணம் தான். சத்து சித்து ஆனந்தங்கிறது ஒன்று. ஆனால் வெளியிலேருந்து பார்க்குற போது சத்துன்னு ஒரு கலை, அந்த இருப்பு. சித்துன்னு ஒரு கலை, அது தெரியறது, அறிவு பிரகாசிக்கிறது, விளங்கிறது. ஆனந்தம்னு ஒரு கலை. இந்த ஆனந்த கலையை யோகிகள் கிட்ட நாம பார்க்கிறோம், சித் கலையை ஞானிகள் கிட்ட பார்க்கிறோம். அந்த ஆனந்தம் ஞானம் இதெல்லாம் விளங்கிறது, பிரகாசிக்கிறது பார்க்கறது தான் ஓ இவன் சாட்சா்கார நிலை அடைஞ்சிருக்கா அப்படின்னு தெரியறது இல்லையா. அப்போ அந்த சாம்பம் சிதாலம்பம் சாம்பம், அந்த சித்துல அந்த சிவன் பிரகாசிக்கிறான். அவனை போய் பார்க்கிற போதுதான் இந்த அம்பா யாருன்னு தெரியறது. இல்லாட்டா நமக்கு என்ன தெரியும் இல்லையா. அம்பாள் அப்படின்னா நான் எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு வைஃப் இருக்கிற மாதிரி அவருக்கு ஒரு அவாத்து மாமி, ஏதோ ஒரு லேடி இருக்கான்னு தெரியும், அப்படித்தானே பாவனை பண்ணிக்கிறோம் இல்லையா. அதை அப்படியே ஒரு ஸ்திரீ ரூபமா புடவையை கட்டி சாரியை உடுத்தி அப்படி பண்ணி அப்படிதான் பாவனை பண்ணி, என்ன ரொம்ப இந்த அலௌகிகமான பாவங்களை நதான் ஸ்தர்க்கேஷு யோஜயேத் அப்படின்பா. அதை யுக்திக்கு கொண்டு வந்து லௌகிகத்துக்கு கொண்டு வந்து கொடுத்தானா அப்புறம் அது ரொம்ப லௌகிகமா போயிடும். இப்போ இந்த ஊர்ல தான் பிறந்தா, அந்த ஊர்ல பிறந்தா, அந்த லெவலுக்கு வந்துடும் இல்லையா. அதனால அம்பாளை யாரு ஸ்வரூபம்? அம்பா சக்தி பரமேஸ்வரஸ்ய பரபிரம்ம மகிஷி. அது ஒரு அலௌகிகமான சக்தி. உளது உனில் அலது இலா அதிசய சக்தி உன்கிட்ட இருக்கு. உன்னிலிருந்து அந்நியம் இல்லாத ஒரு சக்தி. அந்த சக்தியோட விளங்கக்கூடிய சித். அந்த சித்தோட சிதிகி தத்பத லட்சியார்த்தா சிதேக ரசரூபிணி. அவள் அந்த சித்துல அடங்குற போதுதான் சித்து என்ன நமக்கு தெரியும். சக்தி சிவத்துல ஒடுங்குற போதுதான் அந்த சிவம் என்னங்கிறது நமக்கு தெரியும் இல்லையா. சிதாலம்பம் சாம்பம் சிவம். சிவம்னாலே பிரபஞ்சோபசமம் சாந்தம் சிவம் அப்படிங்கிறது ஸ்ருதி. பிரபஞ்சமெல்லாம் அடங்கி உபசமமாய் இருக்கக்கூடிய நிலைக்கு சிவம்னு பேரு. அதிவிடம்பம் ஹிருதி பஜே. அவ்வளவு சமாதி நிலையில எல்லாம் உபசமமாயிருக்கக்கூடிய அந்த சிவ தத்துவம் வெளியில வரபோது பிரபஞ்சமா கயோட்டிக்கா தெரியாது. டோட்டல் கன்ஃபியூஷனா கோலாகலமா தெரியாது. உலகம்னு பார்த்துட்டோமானா ஒரு தலை வாலு புடி கிடைக்க மாட்டேங்கிறது. முடி அடி காணா முடி விடுத்து அன்னை நேர் முடிவிட கடன் இலை அருணாச்சலா. தலை எது வாழை எது ஒன்றும் தெரியல. சயின்ஸ் எல்லாம் தானே போய் மாட்டிக்கிறது இல்லையா. இதெல்லாம் கண்டுபிடிக்கணும் பார்க்குறா. வெளியே எங்கேயோ டிராவல் பண்ணிகிட்டே இருக்கா. இப்போ மார்ஸ் வேற போனோம் பார்க்குறா. அங்கே போய் பார்த்தா இல்லை, அங்கேயும் கொஞ்சம் மண்ணும் கட்டை கல் இல்லைந்தாங்க தெரியாது. சந்திரனுக்கு போகிறான், இனி எங்கெங்கே போவான்னு தெரியாது. போயிட்டு இப்போ எங்கேயாவது முடியுமா? ஒன்றும் முடிய போகிறதில்ல இல்லையா. எல்லாம் பிரகாச வருஷங்கள் தூரம் இருக்கு, லைட் இயர்ஸ் தூரத்தில் இருக்கு. எங்கே டிராவல் பண்ணுறது, எங்கே போகிறது? ஆனா இவன் போறதுக்கே பண்ணிட்டே இருக்க. தன்னிலிருந்து அகன்று அகன்று தத்தூரே தத்வந்திகேச்ச ததந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய தது சர்வஸ்யாஸ்ய பாஹ்யதா. உபனிஷத் சொல்றது அது தூரக்கு இருக்குப்பா. யாருக்கு ஞானம் இல்லையோ அவனுக்கு தூரக்க இருக்கு. யாருக்கு ஞானம் வந்துடுத்தோ அவனுக்கு தத் அந்தரஸ்ய சர்வஸ்ய எல்லாரோட உள்ளோடு உள்ள தன்னில தானாவே இருக்கு. அங்கேயே ஸ்வஸ்தமா இருக்கலாமே, ரெஸ்ட் பண்ணலாமே. அதுக்கு பதிலா வெளியில அலைஞ்சுட்டே இரு. தூரக்க தேடிண்டே போ. எங்க பிடி கிடைக்கும்? பிடி கிடைக்காது. அலைஞ்சுட்டே இருக்கலாம். அனந்தமா பல விஷயங்கள்ல தேடலாம். ஒரு ஸ்வஸ்தமாகாது, ஒரு சாந்தமாகாது. இதுதான் அறிவு பண்ணக்கூடிய ஏமாற்றம். அறிவு பண்ணக்கூடிய ஒரு பிரமிப்பு. சம்சார பிரமண பரிதாபோபசமனம். அந்த பிரமணம் என்னது?
அப்படி சுத்தி எங்கேயோ இருக்கு, ஏதோ பண்ணணும், எங்கேயோ போகணும், எதுலேருந்தோ அடையணும் என்கிற ஒரு டெலூஷன், மோகம். அது சமணம். சாந்தம் சிவம். அப்புறம் அதிவிடம்பம். விடம்பம் என்னன்னா ஒரு லாஜிக் இல்லாம, இன்னைக்கு அம்மா சொன்ன மாதிரி ரேஷனல் டு ரிடிகுலஸ். ஒரு பக்கத்துல ரேஷனல் என்ன, ரொம்ப ரேஷனலா இருக்கிறது ஞானம், ரொம்ப சிம்பிள். எல்லாரும் நினைச்சுக்கிற ஆத்மா பிரம்மம் அது புரியாது, அதுதான் ரொம்ப சிம்பிள் புரியுறது. இந்த லோகம் தான் புரியாது. சரீரம் புரியும், ஆத்மா புரியாது. சரீரம் ஒன்றும் புரியாது. சரீரம் யாருக்கு இதுவரை புரிஞ்சுக்கல. ஆத்மா ஈஸியா புரிஞ்சுடும், ஏன்னா அது புரியறதுக்கே இல்லை. அகமஸ்மி அனுபவம், லைட் ஆண்டெல்லாம் நினைச்சா கூட இருட்டுல இருக்கேன்னு பிரகாசிக்கிறது, அதுதான் ஆத்மா. சிம்பிள். சரீரம் எங்க புரியறது? ஒன்றும் புரியல. இதுவரையா நமக்கு ஒன்றும் புரிஞ்சது கிடையாது. லிவர், கிட்னி, ஹார்ட் என்னென்னமோ சொல்றோம், யாரும் பார்த்தது கிடையாது. புது புது என்னென்னமோ இந்திரியங்கள்லாம் சொல்ற, ஒன்னும் காணும். டோட்டல் கன்ஃபியூஷன் தான். அதை ஹேண்டில் பண்ணவும் நமக்கு தெரியல. உடம்பே ஹேண்டில் பண்ண தெரியல. இவன் பூமியை காப்பாற்றணும் பார்க்கறான், ஓசோன் லேயரை காப்பாற்றணும் பார்க்கறான், மார்ஸ்ல வீடு கட்டணும் பார்க்கறான், தன்னோட உடம்பையே காப்பாற்ற தெரியல. என்ன பண்றோம்? இதான் அவித்யை. என்ன பண்றது? வெளியில 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 பொருளை வச்சு தேட வைக்கிறது. இதுதான் விடம்பம். அதாவது நமக்கு எல்லாம் இருந்தும் யூஸ் பண்ண தெரியாம சுத்தி அடிக்கிறோமே, இதுதான் விடம்பனம்னு பேரு. அதிவிடம்பம். சிவன் உள்ளேயே இருந்தும் இவன் அலையறானே, வீட்டுல பாயசத்தோட சாப்பாடு பிச்சை எடுக்கிறோம், நிம்மதி இல்லை. இந்த ஒரு அலங்கோலமான ஆடம்பர வாழ்க்கை, ஆடம்பரமான அலங்கோல வாழ்க்கை. இதுதான் விடம்பனம்னு பேரு. பிரபஞ்ச ரூபத்துல தெரியக்கூடிய தலைவால் புரியாத மாயா வைபவத்துக்கு, வைவித்தியத்துக்கு தான் விடம்பம்னு பேரு. அதுவும் ஈஸ்வரனோட ஸ்வரூபம் தான். அதனால சிவமதி விடம்பம் ஹிருதி பஜே. சஹஸ்ரம் வர்த்தந்தே ஜகதி விபுதாக க்ஷுத்ர பலதாக. நமன்யே ஸ்வப்னே வா ததனுசரணம் தத்கிருத பலம். ஹரிப்ரஹ்மாதீனாமபி நிகட பாஜாம சுலபம். சிரம் யாச்சே சம்போ சிவ தவ பதாம்போஜ பஜனம். சிரம் யாச்சே சம்போ சிவ தவ பதாம்போஜ பஜனம். ஒரே ஒரு பிரார்த்தனை தான் எனக்கு, ஒரே ஒரு வேண்டுதல். நச்சு 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 நச்சுன்னு பகவான் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ண என்ன பண்றான்? சிரம் யாச்சே, ஒரே விஷயம் கேட்கிறேன். என்ன? தவ சிவ பதாம்போஜ பஜனம். உன்னை தியானம் பண்ணிட்டே இருக்கணும், உன்னை ஸ்மரண பண்ற பாக்கியம் கிடைக்கணும், சத் சங்கத்துல இருந்துட்டே இருக்கணும், பக்தி பண்ணிட்டே இருக்கணும், பகவத் தியானம் பண்ணணும். என்னை கை விட்டுடப்படாது. எவ்வளவோ கஷ்டப்பட்டுட்டேன். கர்ப்பத்துக்குள்ள இருக்கிற காலத்துல இருந்து போன ஜென்மாவில பண்ணின எரர் வந்து பிறந்துட்டேன். பாகவத்துல ஒரு லீலை உண்டு. பிறந்திருக்கிற குழந்தை தூளியில இருக்கு. கிருஷ்ணன் அந்த வீட்டுல வெண்ணெய் திருட போனா வெண்ணெய் கிடைக்கல. என்னென்ன குறும்பு பண்ணினாங்கிறதுல ஒரு குறும்பு என்ன, இந்த தூளியில படுத்துட்டு இருக்கிற குழந்தையை நறுக்குன்னு கிள்ளி விட்டுட்டு. சிரிக்க வேண்டிய விஷயம் இல்லை இல்லையா? மற்றதெல்லாம் புரியும். இந்த குழந்தைய போய் யாராவது கஷ்டப்படுத்துவாளா? அவ கேட்டானா, யாருடா வந்து பிறக்க சொன்னான்? லாஸ்ட் கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ணாததுனாலதான் வந்து திருப்பி அதே கிளாஸ்ல வந்து உட்காந்துங்க. திருப்பி 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 அதே பெஞ்சு அதே இடத்துல. இப்பெல்லாம் இந்த கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் பாஸ் பண்ணி விட்டுடுவா 10th வரைக்கும். ஏன்னாக்கா இல்லாட்டா ஹெட் மாஸ்டரை விட வயசானவெல்லாம் உட்காந்துட்டு இருப்பான். அதனால பாஸ் பண்ணி விட்டுடும். அப்படிதான் நாமெல்லாம் வந்து உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம்.
எத்தனை ஜென்மா எடுத்திருக்குன்னு பார்த்தா திருவண்ணாமலைக்கார ஒருத்தர் பெரியவர் பாடினார். கோயநமசிவாய அவர் பாடினார், நான் குடிச்ச பால் அம்மா பால் எல்லாமா ஒரு இடத்துல விட்டா பெருமாள் படுத்துட்டு இருக்கிற பால் அழி சின்ன குளமா போயிடும். அப்படின்னா அவ்வளவு எக்ஸ்பீரியன்ஸ். ஒரு தாய் இருதாய் பல கோடிய தாய் எனவே அவமாய் அழியாதேன் இன்னொருத்தர். அவர் திருவண்ணாமலை கருத்து அருணகிரிநாதர். ஒரு தாய் இரு தாய் பல கோடிய தாய் எனவே அவமாய் அழியாதே. எத்தனை அம்மாமாருக்கு கஷ்டம் கொடுத்தாச்சு, எத்தனை அம்மாமாவோட வயத்துல வந்து பறந்து கஷ்டம் கொடுத்து எல்லாம் பண்ணியாச்சு. ஆதோ கர்ம பிரசங்காத் கலயதி கலுஷம் மாத்ருகுக்ஷௌ ஸ்திதம் மாம் விண்மூத்ராமேத்ய மத்யே क्वथयति निदरां जाठरो जातवेधाः यद्यद्वै तत्र दुःखं व्यथयति नितरां शक्यते केन वक्तुं क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्रीमहादेव शम्भो क्षन्तव्यो मे अपराधः शिव 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 भो श्री महादेव शंभो शिव 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 भो श्री महादेव शंभोன்னு ஏன் கதறாருன்னா, பிரசிடென்ட் கிட்ட எல்லாம் அரிஞ்சு கொடுப்பானே ஜெயில இருந்து வெளியில விட்டுடுங்க, அந்த மாதிரி க்ஷந்தவ்யோமே அபராதா, நான் தப்பு பண்ணியிருக்கேன் ஒத்துக்கிறேன். சிவ 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 போ ப்ளீஸ் 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 ஸ்ரீ மகாதேவ சம்போ என காப்பாத்தி விட்டுடுப்பா. ஆதௌ கர்ம பிரசங்காத், எங்கெங்கயோ தொடங்கின கர்மா, அப்ப பண்ணின எரர் நிறைய இருக்கு. கலையதி கலுஷம், அம்மாவோட வயத்துக்குள்ள நுழைஞ்சுட்டேன். 250 260 நாள் 280 நாள் அந்த கருவறைக்குள்ள கரண்ட் கிடையாது, காத்து ஃபேனு கிடையாது, ஏசி கிடையாது, பிரேக்ஃபாஸ்ட் கிடையாது, லஞ்சு கிடையாது, என்னென்னமோ வந்து விழுது. ஏதோ பெரிய பணக்காரர் வீட்டு குழந்தைங்கிறதுக்குனால அந்த வயத்துக்குள்ள 0 வோல்ட் பல்பா போட்டு கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு கேட்கிறார் வாரியார். அதுக்குள்ள என்ன பண்ணப்படும்? ஒண்ணு பண்ண முடியாது. ஆல் ஆர் சேம் அதுக்குள்ள, இல்லையா? அங்க என்ன இருக்கு? மலம் மூத்திரம் எல்லாம் தான் இருக்கு. விண்மூத்ராமேத்ய மத்தியே क्वथयति नितरां जाठरो जातवेदाः, அங்க ஜாठराग्निன்னு ஒன்று இருக்கு. டைஜஷன்ல வாஸ்தவமான குக்கிங் அங்கதான் நடக்கிறது. என்ன சொல்றானா, இவன் இப்படி போனா என்ன சில பேர் சொல்லுவான், அப்படி சமய இருக்கிற காய்கறியும் உப்பெல்லாம் வாயில போட்டு அடுப்பு மேல போய் உட்காரு, பாத்திரத்துல போட்டு பண்றது இல்லையா? இருக்கிற கறிகாயெல்லாம் கட் பண்ணி வாயில போட்டு சாம்பார் பொடி மிளகு போட்டு அடுப்பு மேல போய் உட்காரணும். எனக்கு அப்படியே டைரக்டா வந்துக்குமோ இல்லையோ? இதுதான் கர்ப்ப பாத்திரத்துக்குள்ள இந்த ஜீவன் பண்ணித்து. அதுக்குள்ள தானே வேகிறதுக்குள்ள எல்லாத்தையும் வச்சுண்டு இவ்வளவு எல்லாம் சொல்லி பயமுறுத்தினாலாவது ஒரு பயம் வந்து சத் சங்கத்துல ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருமோன்னு பாக்குற பெரியவாள். இந்த ஆள் இருக்கானோ இல்லையோ அதையெல்லாம் கமுத்துடுவோம் கொஞ்ச நேரத்திலேயே. அதுக்கெல்லாம் ரிவர்ஸ் ஆர்கியூமெண்ட் எல்லாம் பண்ணி எல்லாம் பண்ணி விடுவோம். இதெல்லாம் சொல்றதோட பர்பஸ் என்னன்னா, பகவத் தியானம். சிவ சிவ சிவபோ ஸ்ரீ மகாதேவ சம்போ. வயத்துக்குள்ள இருக்கிறதையும் பக்தி பண்ணல. பிறந்தப்புறம் குழந்தைய அப்புறம் என்ன பண்றது? பால்யத்துல என்ன பண்ண முடியும்? ஒன்னும் பண்ண முடியாது. ருதன பரவச சங்கரம் ந ஸ்மராமி. அழுதுண்டே இருக்கிறதுனால அந்த டைம்ல ஸ்தன்யபானே பிபாசுகு, பால் குடிக்கணும் பால் குடிக்கணும், அழணும். அப்புறம் முள்ள முள்ள முள்ளத்தான் அதுக்கு இந்த லோகமே தெரியும். தெரியத்துலேருந்து ஆரம்பிச்சு நாம ஏமாத்த ஆரம்பிச்சிடுவோம். என்னென்னமோ கிளு 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 எல்லாம் காட்டி அட்லீஸ்ட் அந்த டைம்ல ஈஸியா சந்தோஷப்பட்டுடும் இல்லையா? ஏதோ டர்னு சுத்த விட்டா சிரிக்க ஆரம்பிச்சோம். என்னென்னலாம் குழந்தைகளுக்கு சிரிக்க வைக்கிறதுக்கு என்னென்ன இருக்கு பாருங்க. ஏதோ ஒரு பொம்மையை காட்டினா அது சிரிக்க ஆரம்பிச்சு.
அது அந்த 2 மாசம் வயசான குழந்தைக்கு ஒரு பொம்மையை காட்டினா கலகல கலகலாம் சிரிக்கிறது. அதே அது ஒரு 70 வயசான தாத்தா காட்டுங்க, அடிக்க வந்துடுவாங்க. நம்ம டெவலப்மெண்ட் என்னதுனாக்கா ஒரு பொம்மையை பார்த்து சந்தோஷமா சிரிக்கிறதுலேருந்து அதே பொம்மையை பார்த்து தடி எடுத்து அடிக்க போற லெவலுக்கு வர்றதுதான் காலேஜ், யூனிவர்சிட்டி அதெல்லாம் படிச்சு 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 டெவலப் ஆகி வந்தது அங்கதான். யூ ஹாவ் ரீச்ட் ஏ பொசிஷன் வேர் இன்ஸ்டெட் ஆஃப் லாஃபிங் யூ பிகம் ஆங்கரி. எங்கிட்ட வந்து பொம்மையை காட்டுறான் அப்படி எங்கிட்ட வந்து சிரிக்க முடியாது நம்மளால. நல்லா சில யோகிகள் எல்லாம் சில பேரை பார்க்கலாம், காரணம் இல்லாம சிரிச்சு சந்தோஷமா இருப்பான், குழந்தைகள மாதிரி. சில பேர் இன்னும் சுவாமி விவேகானந்தர் சொல்வார், அமெரிக்காவில் இருக்கிறத, அவர் சிரிச்சு விளையாடி குழந்தைகள் கூட எல்லாம் விளையாடுறத பார்த்து ஒரு சர்ச்சில் ஃபாதர் பாதிரி, அவருக்கு ரொம்ப ஃப்ரெண்டு, அவர் முள்ள கூப்பிட்டு ஒரு அட்வைஸ் கொடுத்தார். சுவாமிஜி, யூ ஆர் எ ரிலீஜியஸ் பர்சன், யூ ஷுட் நாட் லாஃப் லைக் திஸ், யூ ஷுட் பி வெரி சீரியஸ். என்னக்கா அங்கே ரிலீஜியன் வாழ்க்கை வந்து ரொம்ப சோகமாக இருக்கணும், முகம் வந்து ரொம்ப டவுன், சீரியஸாக. Why should I be serious? Amritasya putraha, the Upanishad has said that we are all children of bliss. ஏதாவது வயத்த வலி, கால் வலி, கை வலி வந்தா அப்போ சீரியஸாக இருக்கும். இந்த ஆனந்தம்ங்கிறது நமக்கு சுவாபாவிகமான பிரகிருதியா இருக்குது. ஆனா அது முடியல. ஒரு குழந்தையா இருக்கிற போது என்னத்துக்கு எல்லாமோ குழந்தை அழறது, சில குழந்தைகளை அழறத பார்த்துதானா அந்த குழந்தையிலேயே அவளுக்கு அந்த அந்த வேதனை வந்துடும் போல் இருக்கு. சில குழந்தைகள் சுவாபாவிகமாவே சந்தோஷமா இருக்கு, அப்பவே நமக்கு பார்க்கலாம் அந்த ஜீவனை. ஆனாலும் அப்பவும் பகவத் தியானம் பக்தி எல்லாம் ஒன்றும் வரதில்லை. சந்தவ்யோமே அபராத பின்ன பாலஸ்தாவத் கிரீடாசக்தா. ஸ்லோகம் எப்படி தொடங்குறது? பால்யம் தானே சொன்னோம். இப்போ அடுத்தது பிரௌಢோஹம் யௌவனஸ்தா விஷய விஷதரைः பஞ்சபிர்மர்மசந்தௌ நஷ்டோ நஷ்டோ விவேக சுததன யுவதி ஸ்வாதசௌக்யே நிஷன்னः சைவீ சிந்தாவிஹீனம் மம ஹிருதயமஹோ மானகர்வாதிரூಢம் க்ஷந்தவ்யோ மே பராதः சிவ 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 போ ஸ்ரீ மகாதேவ சம்போ. யௌவனத்தை தான் எல்லாரும் ஆசைப்படுறாங்க இல்லையா? எல்லா சினிமா, டிராமா, கவிகள் யாராவது ஒரு தாத்தா பாட்டியை வச்சு ஒரு சினிமா எடுப்பாங்க. அவளுக்கு அன்பு இல்லையானா ஒரு தாத்தாவுக்கு ஒரு பாட்டி கிட்ட இருக்கிற அன்பு எடுக்கலாமே, ஒரு சினிமா எடுக்கலாம். கணேசன் ஒரு கதை சொன்னாங்க, எனக்கு ஞாபகம் வரும். ஒரு வாட்டி ரமணாசிரமத்திலேருந்து அவரோட இருக்கிற இடம் ஆனந்த ரமணாக்கு போகிறத தீபத்தோட கூட்டம், அந்த கூட்டம் தாங்கவே இல்லை, ரொம்ப டயர்டாகவும் இருந்தது. அந்த ரொம்ப டயர்ட்னஸோடு கூட அந்த கூட்டத்தில் போகிற போது ஒரு தொண்டுகளா தாத்தா, அதே போல் ஒரு பாட்டி, ரொம்ப முடியலை, வாயில் ஒரு பல்லு இல்லை, நடக்க முடியாமல் இந்த தாத்தா பிரியமாக அந்த பாட்டி கையை பிடிச்சிட்டு உடம்பெல்லாம் ஆடி தலையெல்லாம் நடுங்கி நடந்து போயிட்டு இருக்கலாம். அப்போது அண்ணா சொன்னார், அவள் பேசுறது எங்கள் காதில் விழுந்தது. இந்த தாத்தா அந்த பாட்டி கிட்ட, ரொம்ப கலப்பாக இருக்கா, ஜூஸ் வாங்கி தரட்டுமா அப்படின்னு கேட்டேன். அது கேட்டதுமே எனக்கு அப்படியே குளிர்ச்சி மறந்து போய் அப்படியே ஃப்ரெஷ் ஆகிட்டேன் நான் அப்படின்னு. அப்போ அதாக்கும் அவள் என்ன, அவளுக்குள்ள ஒரு லைஃப் இருக்கு, அவளுக்குள்ள ஒரு அன்பு இருக்கு, அவளுக்குள்ள ஒரு சந்தோஷம் இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணலாமே. எல்லாருக்கும் அந்த யௌவனம் தான். அது ஒரு 20 வயசுலேருந்து 30 வயசுக்குள்ள அந்த இருக்கிற அந்த பாட்டு உத்து உதுப்பு, ஒரு மரத்தை சுற்றி சுற்றி ஓடிண்டே இருக்கணும். இதானே தயானந்த சரஸ்வதி சுவாமி அன்னைக்கு ஒருக்கா சொன்னார், வை ஐ டோன்ட் நோ, ஆல் சினிமா தே நீட் ஏ ஹீரோ, ஏ ஹீரோயின், ஏ ட்ரீ அண்ட் கோ அரவுண்ட் இட். அது மாதிரி ஏதோ ஒன்று. பிரௌಢோஹம் யௌவனஸ்தா, அந்த யௌவனத்துக்குள்ள வந்துவிட்டானா இவனுக்குள்ள அபிமானம் வந்துட்டு, அகங்காரம்.
யோக வாசிஷ்டத்துல ராமர் சொல்றார், யாரு அந்த ஸ்டேட்ல எந்த தோஷம் இல்லாம தாண்டி போறானோ அவன் பிளெஸட். தே தன்யாக தே மகாத்மானஹ தே ஏவ புருஷா புவி ஏ சுகேன சமுத்தீர்ணாக சாதோ யௌவன சங்கடா. அந்த டைம்ல புத்தியில எல்லாம் கோளாறு வந்துடும், என்னென்னமோ தோணியும். அவன் யாரு என்ன சொல்றதுக்கு யாரு, நான் என்னென்னமோ சொல்ல. அந்த டைம்ல தான் இந்த பொலிட்டீஷியன்ஸுக்கு எல்லாம் வேணும். அந்த டைம்ல கத்தி அங்க போய் தூத்துட்டாம போயிடும். யாருக்கோ ஜெய் 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 கூப்பிட்டு இங்க எங்கேயோ கல்ல போட்டு உடைச்சு நெருப்பு வச்சு எல்லாம் பண்ணி அதுக்கப்புறம் திருநீரிட்டு மலை வளம் மாறுது. ஆனா 35 வயசு ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். கல்யாணமும் ஆயிடுச்சுன்னு நிச்சயம். அதுக்கப்புறம் அடுத்த வருஷத்துல கரும்புல ஒரு குழந்தைய தூக்கிட்டு இப்படியே போவோம். அண்ணாமலை வளம் வர அது பிறகு சில பேர் இந்த கிராமத்துக்காரெல்லாம் வேண்டி விடுவோம், குழந்தை பிறந்தா கரும்புல துணி கட்டி குழந்தைய தூக்கிட்டு போறவங்க வேண்டின்னு வர முடியாது. அதுக்கப்புறம் இது இவ்வாறு தூக்குற மாதிரி பெருசா இருக்கும். அது எப்படி தூக்கின்னு போறது, தூக்கின்னு போகாம இருக்க முடியாது. ஒருக்கா பாக்குறோம் நாங்க, கரும்புல இந்த அம்மா அப்பா நடுவில் ஒரு துண்டை போட்டு இந்த பையன் ஒரு காலம் அந்த பக்கம் நடக்கிறான், இந்த காலம் நடக்கிறான்னு உள்ள என்ன பண்ண முடியும்? வேண்டின்னு விட்டாரு, என்ன பண்ண முடியும்? இப்போ சிரிக்கிறோம், நம்மளே தான் நம்ம பரிகாசம் பண்ணிக்கிறோம். கிரகஸ்தன் கஷ்டத்தை யாரு சொல்லுவா? அப்போ இந்த இடத்துல வந்தானா இந்த யௌவனத்துல எதையும் கவலைப்பட மாட்டான். சுவாமி இல்லை, அது இல்லை, கடவுளை நம்புவன் முட்டாள் சொல்லுவோம். அதுக்கப்புறம் அது சொல்றதுக்கு முன்னாடி 4 இடத்துல போய் கன்னத்துல போட்டுட்டு தான் வருவான். என்ன, அந்த பயம் வந்துடும், வாழ்க்கை விரட்டி விட்டுடும். நரசிம்ம அவதாரம்னா ஒண்ணும் இல்லை, எங்கேருந்து ஒரு தூணுக்குள்ளேருந்து அது விரட்டுறது. லைஃப் தான் அது ஏதோ விதத்துல இட் கேன் டெரரைஸ் யூ. பிரௌடோகம் யௌவனஸ்தா விஷய விஷதரை பஞ்சபிர் மர்ம சந்தௌ. மர்மம் இந்திரியங்களோட ஸ்தானங்களெல்லாம் கடிச்சுட்டு. சுததன யுவதி சுவாத சௌக்கிய நிஷன்னஹா. என்னோட குழந்தை, என்னோட வைஃப், என்னோட குடும்பம், என்னோட ஃபேமிலி ஏதேதோ சொல்லி அதுல இருக்கிற டென்ஷன் அதெல்லாம் வந்துடுறது. சைவீ சிந்தா விஹீனம் மம ஹிருதயமஹோ மானகர்வாதிரூடம். பகவான தியானம் பண்ணல, ஒன்னும் பண்ணல, ஜபம் பண்ணல, நான் என்னோடதுங்கிற அபிமானம். க்ஷந்தவ்யோமே அபராதம். எல்லாருக்கும் வேண்டி சங்கராச்சாரியர் அழறார் போல் இருக்குதுல. சிவ சிவ சிவபோ ஸ்ரீ மகாதேவ சம்போ. இதெல்லாம் ஒத்துக்கலாம். ரிட்டையர் ஆயிட்டோம், வேலையிலேருந்து ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு, லைஃப்லயும் ரிட்டையர் ஆயிடுச்சு, ஒன்னும் பண்ண முடியல, நொறுக்கு தீனி கூட தின்ன முடியல. சிப்பு போன பேக் மாதிரி எடுத்து வாய் ஞம் 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 போட்டா ஒன்னும் உள்ளேயே போக மாட்டேன். மாச கணக்குக்கு முறுக்கு அங்கேயே கிடக்கு. இந்த ஸ்டேஜ்லயும் இவனுக்கு பகவத் தியானம் வரமாட்டேங்கிறதுனா இவனை என்ன பண்ணான்? அப்போ நினைச்சு பாருங்க, யாரும் ஒன்னும் கேட்கறது இல்லை, இருக்கியா போனையா கேட்கறது இல்லை. ஆளுக்கு ஒரு மொபைலை வச்சு உட்காந்து தாத்தாக்கும் வாங்கி கொடுத்துருக்கேன், இவருக்கு அதை வச்சு என்ன பண்ணணும் தெரியல. இருக்கிற வாழ்க்கையில இதை ஆன் பண்ணி கொடு, ஆஃப் பண்ணி கொடு, கேட்டுன்றதுன்னா அவளுக்கு வேற வேலை இருக்கு. ஒரு வாட்டி 2 வாட்டி பண்ணி கொடுப்பா, பின்னையும் போச்சு. இதை எடுத்து இப்படி காதுல வச்சுதான் அங்கேருந்து பேசுறது கேட்கணுமே, அதுவும் கேட்கறது இல்லை. மொத்தத்துல குரங்கு கையில கிடைச்ச ஆமை மாதிரி இதை வச்சு உட்கார்ந்துட்டு இருக்கோம். அப்படி காலத்தால எங்க தெரியுது, வழியில போற வாழையில வாழ்க்கை ஒரு வேடிக்கையான ஒரு ஸ்டேஜ். இந்த வயசாக போகுது. பர்திருஹரி நிறைய எழுதியிருக்காரு, எல்லாருக்கும் வரப்போறதுதான், வார்த்தைக்கும் எல்லாருக்கும் நமச்சிருக்கும், நமக்கு எல்லாம் வரப்போறதுதான். ஆனா அது பகவத் தியானம் முன்னாலேயே பழகி வச்சு யாரையும் ஒன்னும் ஆசிரியிக்காம இருக்க முடிஞ்சா நல்லா நிம்மதியா இருக்கலாம். இல்லாட்டா என்ன, எல்லாருக்கும் பாரிஹாசியமா போயிடுறது. யாருக்கும் இந்த கிராமங்கள்ல எல்லாம் உண்டு, சில தாத்தா பாட்டி வாசல்லையே உட்கார்ந்துருப்பாங்க. அந்த வழியா நாங்கெல்லாம் போக மாட்டோம். என்ன, போற வழியில பிடிச்சு வாடான்னு கூப்பிட்டு உட்கார வச்சுட்டு
ஒரு 10,000 தடவை சொல்லியிருக்கிற கதையை திருப்பி சொல்லுவான். இல்லாட்டா ஏதாவது வேலையை கொடுத்துருவான். வடா உனக்கு போட்டிருக்கோம் பார்த்துக்கோ இப்ப வரேன்னு அந்த பாட்டி போயிடுவான். உட்காந்து இதெல்லாம் கிராமங்கள்ல எல்லாம் பார்க்கல. அந்த வயசானவன் அவளுக்கு ஒரு வேலை கிடையாது. அந்த காலத்துல ஒரு வேலை இருந்தது. மெயின் வேலை என்னன்னா போஸ்ட்மேன் வரதை பார்க்கணும். ஏதோ தரிசனம் மாதிரி. அவன் ஒரு லெட்டரும் இவாளுக்கு கொடுக்க போறதில்லை. ஆனா அவன் வருவானா 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 வெயிட் பண்ணிட்டே இருப்பான். அவன் பாட்டு திரும்பி பார்க்காம டிங் 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 டிங்னு போயிடுவான். அப்புறம் உள்ள போவான். இது ஒரு ரூட்டின், ஒரு ஈஸ்வர தரிசனம் மாதிரி ஒரு ரூட்டின். அது பார்த்ததுக்கு அப்புறம் வீட்டுக்குள்ள போய் மீதி இது இப்படி ஒரு வயசான காலம். வேற ஒரு வேலை இல்லை. சைவி சிந்தா விஹீனம். ஒன்னும் பகவத் தியானம் பண்ணல, ஜபம் பண்ணல, ஒன்னும் பண்ணல. கேட்டுதானா எல்லாம் உள்ள இருக்கு அப்படின்னு. அது வேற எல்லாம் உள்ள இருக்கு. அப்படி லைஃப் வேஸ்டா போயிட்டு இருக்கு. பகவானே வார்த்தக்கியத்துல விருத்தஸ்தாவத் சிந்தாசக்தா பஜகோவிந்தத்துல அது ஒண்ணு சொன்னார். இன்னொன்னு என்ன சொன்னார்னா அங்கம் கலிதம் பலிதம் முண்டம் தசன விஹீனம் ஜாதம் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிரஹித்வா தண்டம் ததவின முஞ்சதி ஆஷா பிண்டம். ஆஷா பிண்டம் பலவித ஆசைகள் இப்ப மனசுல. அங்கம் கலிதம் உடம்பு அதுக்கு ஒன்னும் ஒத்துழைக்க மாட்டேங்கிறது. உடம்பெல்லாம் எல்லாம் கை காலெல்லாம் ஆட்டம் கண்டுடுத்து. ஸ்க்ரூ எல்லாம் லூஸ் ஆயிடுது. வாயில ஒரு பல்லு கிடையாது, தலையில ஒரு ரோமம் கிடையாது. அங்கம் கலிதம் பலிதம் முண்டம். படிச்சு ஹெல்மெட்டே தேவையில்லை, வித்தியாசம் தெரியாது போலீஸ் பார்த்தா. தசன விஹீனம், வாயில ஒரு பல்லு கிடையாது. இப்பெல்லாம் அதெல்லாம் ரொம்ப சேஃபா யூ கேன் போனா ஃபிட்டே பண்ணி கொடுத்துருவோம். செட்டு பல்லெல்லாம் கிடையாது, ஒரிஜினல் பல்லு மாதிரியே அழகா அங்க ஃபிட் பண்ணி கொடுத்து அப்படி திறந்து சிரிச்சா முன்னாடி கூட அப்படி இருந்திருக்காங்க. போன மனம் எப்படி இருக்கும். அதுக்கப்புறம் பார்த்தா அழகா கிளீனா இருக்கும். வரிசையா பல்லு, முத்து முத்தா பல்லு அப்படி இருக்கும் பல்லு. சில பேர்லாம் சொல்றா அப்போ விழுந்தா தேவையில்லைன்னு ஆசையா இருக்குன்னு வச்சுட்டு வரத்தை பார்த்தா அதுவே கொஞ்சம் பெட்டரா இருக்கும் போல இருக்கு. அப்படி செட்டா அப்படி. ஆனா அந்த பல்லெல்லாம் விழுந்து போயிடும். ஒரிஜினல் இல்லாத என்னன்னாலும் ஒரிஜினல் இல்லை. தசன விஹீனம் ஜாதம் துண்டம் விருத்தோ யாதி கிரஹித்வா தண்டம். கையில ஒரு குச்சியை வச்சு போயிட்டு இருக்கான். நம்ம ஊர்ல எல்லாம் போட்டோம். அமெரிக்கால எல்லாம் அந்த ஊர்ல எல்லாம் இருக்கிற வயசான வாழ்க்கை நமக்கான இப்ப நிறைய பேர் விசாரிச்சுட்டு எல்லாம் இருக்கிறது. அதுவும் இல்லாம அவளும் யாரையும் எதிர்பார்க்க மாட்டான். இங்க எங்கேயோ இருப்பா. ஒரு நான் கொச்சின்ல கீதா சொல்லிட்டு இருக்கேன். ஒரு ஷிப்பு நிறைய வயசானவன் தாத்தா பாட்டி. அவ ஊர்ல இருந்து கிளம்பி வருஷங்கள் ஆயிடுத்து. என்ன பண்ணிருக்கான்னா ஒரே போர் லைஃப். எல்லா தாத்தா பாட்டி ஒரு ஷிப்பில் ஏற்றி விட்டு எல்லா சௌகரியமும் பண்ணி கொடுத்து ஊரா சுத்திட்டு வாங்க. மொத்தத்துல எங்களை டிஸ்டர்ப் பண்ணாதீங்க, போயிட்டு வாங்கன்னு அர்த்தம். அவ அந்தந்த ஊர்ல வந்து அங்கங்க வந்து கொச்சின்ல வந்து அங்கெல்லாம் வந்து இப்படி ஊர்ல எல்லாம் சுத்தி பார்த்து அங்க என்னென்னமோ இவாளெல்லாம் வருவாங்கிறதுக்காகவே சில பேர் பழைய சாமானங்களை எல்லாம் வச்சிருப்பான். இவ வீட்டுல யூஸ் ஆகாத செலவை இதெல்லாம் பழசு என்னென்ன இருக்கும். ஆட்டுக்கட்டில், கால உடைஞ்சு போன கட்டில், மார்த்தாண்டவர்ம மகாராஜா படுத்துன்றதாக்குன்னு சொல்லிட்டு வித்துடுவான். வாங்கிட்டு போயிடுவான். இப்படி ஒரு 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 ஜெனரேஷன் இல்லையா. என்ன பண்ணணும்னு தெரியல. ஒரு அழகா ஒரு கோவில் போகலாம், ஜபம் பண்ணலாம், தியானம் பண்ணலாம். வார்த்தக்கியம் ரொம்ப ஸ்வீட்டா மதுரமா இனிப்பா இருக்கலாமே அத்தியாத்மமா இல்லையா. வயசார்த்த சில பேர் பார்த்தா பாகவதத்தை வச்சுட்டே இருப்பான், கீழே வைக்க மாட்டான். தியானம் பண்ணிட்டு இருப்பா, ஜபம் பண்ணிட்டு இருப்பா, சந்தோஷமா இருப்பா. அப்ப அந்த வீட்டுல இருக்கிற குழந்தைகள் என்ன, ஏன் தாத்தா பேச மாட்டேங்கிறேன், ஏன் பாட்டி ஏதோ சொல்லுங்களே, எனக்கு கொஞ்சம் கதை சொல்லித்தாங்களே, ஏதோ வந்து உட்காரும். ஏன்னா ஒன்னு பிரசன்ஸ்ல இருக்கிற சுகம், ரெண்டு இவா யாரையும் டிஸ்டர்ப் பண்றது இல்லை, மூணு அவா சந்தோஷமா இருக்கா. ஒருத்தர் அமெரிக்கால இருந்து வேலையை விட்டுட்டு வந்துட்டார் இந்தியாவுக்கு. அவர் என்ன சொன்னார்னா,
ஒரு ஏஜுக்கு மேல எங்க தாத்தா உட்காந்து ஜபம் பண்றது, பாகவதம் வாசிக்கிறது, இதெல்லாம் தரிசனம் மாதிரி உள்ள வந்துட்டே இருக்கு, என்ன ஹாண்ட் பண்ணிட்டே இருந்தது. அந்த ஒரு லைஃப், அந்த லைஃப் ஸ்டைல் நிம்மதியா ஒரு கவலை இல்லாம தான் உண்டு, ஒரு சுவாமி ரூம் உண்டு, ஒரு விளக்கேற்றி வைக்கிறது, குளிக்கிறது, தியானம் பண்றது, ஜபம் பண்றது, அந்த சந்தோஷமான வாழ்க்கை நினைச்சு பார்க்க என்ன பண்ணிட்டு இருக்கேன் எனக்குன்னு தொட்டு விட்டுட்டு வந்துட்டேன். அப்படி வேணும் இன்ஸ்பிரேஷன் வரதுக்கு இல்லையா? அப்படி வரணும்னா ஒரு லைஃப் டைம் பூரா இருக்கிற ட்ரைனிங், ஒரு டிசிப்ளினிங் லைஃப் டைம்ல லாஸ்ட்ல தான் அது அச்சோவேன்னு சொல்ல முடியும். சித்தமலம் அறிவித்து சிவமாக்கியனையாண்ட அத்தன் என கருளியவார் யார் பெறுவார் அச்சோவேங்கிறது அப்பதான் சொல்ல முடியும். ஆஹா, இப்படி கிடைச்சிருது ஒரு லைஃப். அப்படி சந்தோஷமா ஒரு வார்த்தக்கியத்துல ஒரு கோவில், ஒரு பூஜை, பகவான் ஆராதனை, சாந்தமா சந்தோஷமா நிம்மதியா யாரோ சாப்பிட கூப்பிட்டு அந்த டைம்ல போய் சாப்பிட்டுட்டு வரலாம் இல்லையா? சௌக்கியமா படுத்துட்டா தூங்க முடியும், நிம்மதியா இருக்க முடியும். தூக்கம் வராட்டாலும் ராத்திரி எழுந்து ஏதோ நல்ல புஸ்தகங்களை படிக்கலாம், ஜபம் பண்ணலாம், தியானம் பண்ணலாம். அப்படி எல்லாம் ட்ரெயின் பண்ணி டிசிப்ளின் பண்ணி ஒரு சித்தம் இருக்கு பாருங்கோ. அந்த சித்தம் ஒரு பெரிய சொத்து. வைத்த பொருள் நமக்காம் அப்படின்னு சொன்னாரே, அதுதான் வைத்த பொருள். ஒரு பெரிய சொத்து வச்சிருக்கா பெரியவாள்லாம். என்னது? இந்த முக்தி நெறி, இந்த நெறி, இந்த வழி காட்டியிருக்கா. இதெல்லாம் காட்டி கொடுக்கலே வச்சுக்கோ. இந்த அறிவு அவளுக்கு கிடைக்கலன்னா லைஃப்ல ஒரு ஸ்டேஜுக்கு மேல டிப்ரெஷன். இன்னுமே என்ன பண்ண முடியும்? அவெல்லாம் பண்ற மாதிரி நம்மளால பண்ண முடியாது, அந்த மாதிரி நம்மளால இருக்க முடியாது, நமக்கு வேற ஒரு லைஃப் ஸ்டைல் தெரியாது, என்ன பண்ணணும் தெரியல. உள்ள இருக்கிற சாந்தி வந்துட்டானா நம்ம தப்பிச்சிடும். அது இல்லையா ஆனால் அங்கங்க அலைஞ்சுட்டே இருக்கும். அதுதான் இங்க சொன்னார், சிரம் யாச்சே சம்போ, பகவானே திரும்ப 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 வேண்டிக்கிறேன், என்ன அடுத்து வந்த என்னை தள்ளலாகாது. நான் எப்படியோ வந்துட்டேன் உங்ககிட்ட, கொஞ்சம் வந்திருக்கேன், என்னை தள்ளலாகாது. ஹரஹரா என்று சொன்னாலும் போதாதோ. நான் என்னால முடிஞ்ச விதத்துல ஒரு சாதனை பண்றேன், எனக்கு என்ன முடியுமோ அது பண்றேன், இது பண்ணி கொடுக்குறேன். நீ மீதி மார்க் நீ போட்டுக்கோ, நீ சரி பண்ணிக்கோ. தொட்டு நிறை, விட்ட குறை தொட்டு நிறைறாங்க. இந்த விட்ட குறையோட நான் வந்திருக்கேன். விட்ட குறை தொட்ட குறை இல்லை, விட்ட குறை நீ தொட்டு நிறை. நீ ஒரு ஸ்பர்ஷம் பண்ணி கை அந்த ஹஸ்த தீட்சை கொடுத்து பூர்ணம் பண்றது தான். என்ன குறை இருக்கோ அந்த குறைய நகர்த்தி இன்னுமா இருக்கிற டைம்ல நான் நிம்மதியா இருக்கணும். இந்த ஒரு நிலையை எனக்கு அத்தியாத்ம வாழ்க்கையை அனுகிரகம் பண்ணி கொடு. சிரம் யாச்சே சம்போ சிவ தவ பதாம்போஜ பஜனம். திரும்ப திரும்ப உங்கள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்றது இதுதான். நான்ப்பா பத்ரம் கர்ணேபி ஸ்ருணுயாம தேவாஹ, கண்ணால மங்களமானதை பார்க்கணும். பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷபர் யஜத்ராஹ, காதால எல்லாம் கேட்கணும், கண்ணால நல்லதை பார்க்கணும். பத்ரம் பஷ்யேமாக்ஷபர் யஜத்ராஹ ஸ்திரைரங்கை துஷ்டுவாம் சஸ்தனுபி. நல்ல சரீர ஆரோக்கியமா என்னத்துக்குன்னா நமஸ்காரம் பண்ணணும், ஜபம் பண்ணணும், பூஜை பண்ணணும், எல்லாம் பண்ணணும். ஸ்திரைரங்கை துஷ்டுவாம் சஸ்தனுபி வியசேம தேவஹிதையதாயோ. தேவர்கள் எனக்கு பகவான் எனக்கு எவ்வளவு ஆயுசு கொடுத்திருக்காரோ அந்த ஆயுஷ் காலம் பூராவும் அப்படி பக்தி பண்ணின்னு பகவதாராதனை பண்ணிட்டு இருக்கிறதுக்கு ஒரு வரம் கொடு எனக்கு. சிரம் யாச்சே சம்போ சிவதவ பதாம்போஜ பஜனம். அந்த பதாம்போஜம் எப்படி இருக்கு? எத்தனையோ தேவர்கள் யார் யாரோ இருக்கா. சின்ன சின்ன பலத்தை எல்லாம் ஆசைப்பட்டு தேவர்கள் கிட்ட போறதெல்லாம் எனக்கு வேண்டாம். சஹசிரம் வர்த்தந்தே, ஆயிரம் ஆயிரம் தேவதைகள். அந்த தேவதைகளை எல்லாம் இவன் ஒரு ஒரு காமனைக்காக வச்சுருக்கான். அதெல்லாம் நான் ஆசைப்பட மாட்டேன். க்ஷுத்ர பலதாக, சின்ன சின்ன விஷயங்களை எல்லாம் போய் கேட்டு வாங்கிக்கிறது எல்லாம். நமன்யே ஸ்வப்னேவா ததனுசரணம் தத்கிருத பலம். சொப்பனத்துல கூட நான் என்னோட ஆசையை அடையறதுக்காக இருக்கிற தேவதா பச்சனத்துக்கு நான் விரும்பல. ஹரி பிரம்மாதீனாமபி நிகடபாஜாம சுலபம். பெரிய பெரிய தேவதைகள், தேவர்கள் மூவர்களுக்கும் எட்டாத பெருமான் அப்படின்னு. அந்த மாதிரி தேவர்கள்லாம் பக்கத்துல இருக்கிறவாள் கூட உன்னை
கிடைச்சதுன்னு சொல்ல முடியாது. அப்படி இருக்கிற நீ கிருபை பண்ணி தானே எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணியிருக்கேன். உன்னை மறக்காம உன்னை தியானம் பண்ணிட்டு ஜபம் பண்ணிட்டு சத்கிரந்தங்களை எல்லாம் பாராயணம் பண்ணிட்டு சத் சங்கத்துல இருந்துட்டு நிரந்தரம் சாந்தியோட பக்தியோட தியாகத்தோட சமதமாதிகளோட வைராக்கியாதிகளோடு கூட அப்படி பூர்ணமா இருக்கிறதுக்கு நீ எனக்கு அருள் பண்ணணும், அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பிரார்த்தனை. இதை திரும்ப திரும்ப பிரார்த்தனை பண்றேன். அதனால சிரையாச்சே சம்போ சிவதவ பதாம்போஜ பஜனம். உங்ககிட்ட விடாம அழுது கேட்கிறேன், என்னை விட்டுடாதே. விட்டிடு கஷ்டமா. பகவான் ரமணர் அக்ஷரமண மாலை ரொம்ப பவர்ஃபுல் பாட்டு. விட்டிடு கஷ்டமா. நான் உன்னை பிடிச்சின்றது இருக்கட்டும், நீ அப்புறம் என்னை பிடிச்சிட்டு விட்ட, இன்னும் விடப்படாது. விட்டிடு கஷ்டமாம் விட்டிடாது உனை உயிர் விட்டிட அருள் புரி அருணாச்சல். உன்னோட ஞாபகம் விட்டுடாம அந்த தியான சமாதி நில கை நழுவாம சரீரத்தை விடணும். சரீரம் விழுறதுக்கு முன்னாடி திருப்பியும் சங்கல்ப வாசனா லோகத்துல அலையாம அதுக்கு முன்னாடி அதெல்லாம் சுத்தம் பண்ணி அந்த கில்பிஷ ரஜோ தளந்தி தீகுல்யா சரணிஷு பதந்தி புத்தியில மனசுல அந்த சிவ தியானம் திருடமா வரணும். புத்தி ஸ்திரா பவித்தும் ஈஸ்வர பாதபத்மசக்தா வதூஹு விரகிணீவ சதா ஸ்மரந்தி. ஒரு விரகிணியான பெண் தன்னோட பிரியனை நினைக்கிற மாதிரி நான் உன்னை நினைக்கணும். சத்பாவனா அதோட பாவனையெல்லாம் உள்ள வரும். ஸ்மரணம் வரும். தர்ஷன பார்க்கணுங்கிற ஆசை வரும். கீர்த்தனாதி அதை பத்தி பேசுறதுக்கு இருக்கிற சந்தோஷம் வரும். கீர்த்தனாதி சம்மோகி தேவை. அப்படியே அதுல ஒரு மோகம் வரா மாதிரி சிவமந்திர ஜபேன விந்தை. இவ்வளவும் அந்த சிவநாமத்தை விதை போட்டு அதுல ஸ்ரத்தா பக்தியாகிற நீர் பாய்ச்ச இப்படி வந்துடுமா. அதனால அப்படி அந்த பக்தி நிறைய அறிவித்து என்னோட உள்ள இருக்கிற தோஷங்களை நிவர்த்தி பண்ணி எனக்கு அனுகிரகம் பண்ணணும்னு பரமேஸ்வரன் கிட்ட அருணாச்சலேஸ்வரன் கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிக்கிறோம். நாளைக்கு நாம இந்த ஸ்லோகத்துல இப்போதைக்கு நிறுத்திக்கிறோம். நாளைக்கு அந்த 7 நாள் இருக்கிற சத் சங்கத்துல நம்ம 4 ஸ்லோகம் எடுத்து 5 ஸ்லோகம் அமைச்சு நாளைக்கு தொடர்ந்து பார்க்கிறோம். त्वत्पादाम्बुजमर्चयामि परमं त्वां चिन्तयाम्यन्वहं त्वामीशं शरणं व्रजामि वचसा त्वामेव याचे विभो. वीक्षां मे दिशचक्षुषीं सकरुणां दिव्यैश्चिरं प्रार्थितां शम्भो लोकगुरो मदीयमनसः सौख्योपदेशं कुरु. फालावनम्रकिरीटं फालनेत्रार्चिषादग्धपञ्चेषु कीटं शूलाहतारादिकूटं शुद्धमर्देन्दुचूडं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव. शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव. अंगे विराजद्भुजङ्गम् अभ्रगङ्गाधरङ्गाभिरामोत्तमाङ्गम् ओङ्कारवाटीकुरङ्गम् सिद्धसंसेविताङ्घ्रिं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव. शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव. नित्यं चिदानन्दरूपं निन्नुताशेषलोकेश वैरीप्रतापं कार्तस्वरागेन्द्रचापं कृत्तिवासं भजे दिव्यसन्मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव. शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव. कन्दर्पदर्पघ्नमीशं
कालकण्ठं महेशं महाव्योमकेशं कुन्दाभदन्तं सुरेशं कोटिसूर्यप्रकाशं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव मन्दारभूतेरुदारं मन्दरागेन्द्रसारं महाशौर्यदूरं सिन्धूरदूरप्रचारं सिन्धुराजातिधीरं भजे मार्गबन्धुं शम्भो महादेव देव शिव शम्भो महादेव देवेश शम्भो शम्भो महादेव देव यतो ममात्मा भवसि त्वमेव ततो न वाच्यं मम किञ्चिदस्ति यथा तवेष्टं कुरु मां तथैव त्वाम् आत्मनाथं रमणं भजामि हर नमः पार्वतीपतये।